여러분 안녕하세요. 오늘은 5.4 뉴턴 세컨 로 해보도록 하겠습니다. 뉴턴의 운동 제2법칙이죠. Newton's first law explains what happens to an object when no forces act on it. It maintains its original motion. It either remains at rest or moves in a straight line with constant speed. Newton's second law answers the question of what happens to an object when one or more forces act on it. 지난 시간에 배운 뉴턴의 운동 제1법칙은 물체에 힘이 가해지지 않았을 때 무슨 일이 일어나는지를 설명하죠. 원래의 운동을 지속한다. 원래의 운동이라고 해서 움직여야 되는 건 아니고요. 이 운동에 가만히 있는 것도 포함이 됩니다. 그래서 애초에 가만히 있었다면은 계속 가만히 있고, 움직였었다면은 움직이는 방향으로 일직선 운동하죠. 일정한 속력으로. 즉 등속도 운동하죠. 자, 만약에 물체에 힘이 작용한다. 그런데 힘이 하나 작용하거나 아니면 뭐 하나 아니더라도 더 많이 작용한다 하면은 그때 어떤 일이 일어나는지는 뉴턴의 운동 제2법칙에서 답을 해줍니다. Imagine performing an experiment in which you push a block of mass m across a frictionless horizontal surface. If you exert some horizontal force F on the block, it moves with some acceleration A. If you apply a force twice as great on the same block, experimental results show that the acceleration of the block doubles. If you increase the applied force to 3F, the acceleration triples, and so on. From such observations, we conclude that the acceleration of an object is directly proportional to the force acting on it. That is, like this. This idea was first introduced in section 2.4 when we discussed the direction of the acceleration of an object. We also know from equation 5.1 that the magnitude of the acceleration of an object is inversely proportional to its mass. 자, 물체에 힘을 가하면은 어떤 일이 생기는지 살펴보기 위해서 어떤 실험을 수행한다고 상상을 해봅시다. 자, 마찰이 없고 수평한 평면이 있습니다. 마찰이 없는 테이블 같은 거죠. 이 평면에 질량이 m인 어떤 덩어리, 물체가 놓여져 있습니다. 이 물체를 여러분이 밉니다. 어떤 방향으로 미냐? 호리진탈하게 수평 방향으로 힘 F로 밀었을 때 이 물체는 어떤 액셀레이션 A로 가속을 합니다. 자, 이번에는 같은 블럭에 대해서 힘을 2배로 가합니다. 그러니까 힘의 방향은 기존의 F랑 똑같이 같은 힘의 방향으로 호리진탈하게 가하되 힘의 크기를 2배로 합니다. 그렇게 실험들을 몇 번 했더니 블락의 가속도가 기존의 2배가 됩니다. 그리고 그 블락이 가하는 힘을 이번에는 3배로 했더니 가속도는 3배가 됩니다. 계속 이런 식이죠. 이런 관찰들로부터 우리는 힘과 가속도가 서로 비례한다는 거 알 수가 있습니다. 그래서 힘과 가속도가 비례한다는 거 제대로 배우진 않았지만 잠깐 섹션 2.4에 나왔었죠. 섹션 2.3에는 챕터 2니까 원 디멘셔널 모션이거든요. 그러니까 일직선상에서 물체가 운동할 때 물체의 운동 방향과 같은 방향의 힘을 가하면은 물체가 점점 빨라지고, 물체의 운동 방향과 반대 방향의 힘을 가하면은 물체가 점점 느려진다. 이거 배웠었죠. 그리고 이쿠에이션 5.1 요거 이 식으로부터 물체의 가속도가 질량의 inversely proportional 반비례한다는 거 배웠었죠. 이렇게. 그래서 이런 실험의 결과들을 하나로 합치면은 이렇게 됩니다. These experimental observations are summarized in Newton's second law. When viewed from an inertial reference frame, the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass. 자, 일단 inertial reference frame에서 관측을 해야 되고요. inertial reference frame 뭔지 잘 알고 계시죠? 모르시면은 그 전 내용 공부하셔야 돼요. inertial reference frame은 우리 관심 대상인 물체가 주변과 상호작용하지 않을 때, 그러니까 우리 관심 물체가 아무런 힘도 받지 않을 때 그 물체가 정지해 있거나 혹은 컨스탄트 벨라시티로 움직이는 것처럼 관측이 되는 그런 레퍼런스 프레임이죠. 그러니까 뭐 쉽게 말하면은 힘을 가하지 않을 때는 정지해 있거나 혹은 힘을 가하지 않을 때는 등속도로 움직이는 그런 레퍼런스 프레임에서 관측을 하고 있을 때, 만약에 힘이 가해진다, 뭐 힘이 하나든 아니면 이렇게 여러 개든 가해진다고 하면은 그때 가속도는 질량에 반비례하고 이거 net force 합력에 비례한다. 수학에서 기호 아시죠? 그리스 문자로 시그마 대문자인데 힘들을 전부 다 합친다는 얘기죠. 그러니까 이 질량이 m인 물체에 만약에 하나의 힘이 가해진다, 그러면 그냥 뭐 F 하나만 쓰면 되는데 여러 개의 힘이 가해진다, 그럼 여러 개의 힘들을 다 합쳐주면 됩니다. 특히 이제 이 힘이 벡터니까 우리 벡터 더하는 법 알죠? 화살표. 자, 그리고 이 식에서 proportionality constant 비례상수를 딱 1로 잡으면은 요 비례한다 기호 대신에 그냥 는 쓸 수 있죠. 그리고 양변에 m 곱해가지고 딱 넘겨주면은 식이 이렇게 바뀝니다. 여러분들이 고등학교 때 배웠던 거랑 다른 점은 고등학교 때도 F는 MA, 중학교 때인가요? 이런 거 배웠었죠. 근데 대학교이기 때문에 좀 더 구체화해가지고 이렇게 벡터를 표기하고요. 그리고 F도 좀 바뀌죠. F도 하나만 작용하는 게 아니라 여러 힘이 작용할 때로 이렇게 시그마 기호까지 써가지고, 그래서 중고등학교 때에 비해서 한 단계 업그레이드된 형태로 이렇게 이해를 하시면 되고요. 이어서 보도록 하겠습니다. If we choose a proportionality constant of 1, we can relate mass, acceleration, and force through the following mathematical statement of Newton's second law. Sum of F equals ma. 이 위에 있는 식에서 비례상수를 1로 잡으면은 질량과 가속도 그리고 힘의 관계인 이 뉴턴의 운동 제2법칙을 이렇게 수학적으로 기술할 수 있다. 자, 이어서 하기 전에 잠깐 앞으로 넘어가서 people prevention
5.2 보도록 하겠습니다. Force is the cause of changes in motion. An object can have motion in the absence of forces as described in Newton's first law. Therefore, don't interpret force as the cause of motion. Force is the cause of changes in motion. 힘은 움직임의 변화의 원인이다. 뉴턴의 운동 제1법칙에 의하면 물체에 힘이 작용하지 않더라도 그 물체는 움직임을 가질 수 있습니다. 즉, 한 번 움직였던 물체는 힘이 작용하지 않으면 계속해서 움직이기 때문에 물체가 움직이고 있는데 힘이 필요한 건 아니란 얘기죠. 따라서 힘을 움직임의 원인으로 해석하지 말아라. 물체가 움직이고 있는데 힘? 필요 없다. 힘은 물체의 움직임의 변화의 원인이다. 우리 일상생활에서는 자동차가 이렇게 일정한 속력으로 가고 있으면은 힘을 쓰고 있다고 생각을 하죠. 왜냐면은 자동차 엔진을 확 꺼버리면은 자동차가 계속 가는 게 아니라 결국 멈추게 되잖아요. 이건 이제 공기 저항이나 혹은 자동차 내부에서 바퀴가 돌 때 그 바퀴 축과 베어링이 있을 텐데 그때 마찰력이 작용하기 때문에 결국 자동차가 엔진 없이 가면은 멈추는 거거든요. 그러니까 이제 실제 세상에서는 마찰력이나 뭐 공기 저항 같은 물체 움직임을 방해하는 리탈데이션 포스가 있죠. 참고로 마찰력은 다음 시간에 배워요. 그래서 이 세상을 살고 있는 우리도 세상을 살면서 이 세상에서의 경험을 기반으로 우리 뇌에서 직관이 형성되기 때문에 자동차가 움직이고 있다. 아, 엔진이 계속해서 힘을 내고 있나 보네. 이렇게 생각할 수 있는데 만약에 리탈데이션 포스 이런 거 오히려 없다 하면은 한번 움직인 자동차 계속해서 움직여야 됩니다. 엔진 없이도. 그래서 어떤 물체가 움직인다고 해서 힘이 작용하고 있다. 이렇게 보면 안 된다는 얘기죠. 물체 움직임이 변해야, 물체 속도가 변해야 힘이 작용하고 있구나. 그 다음 이어서 People Prevention 5.3 MA is not a force. Equation 5-2 this one does not say that the product MA is a force. All forces on an object are added factorially to generate the net force on the left side of the equation. This net force is then equated the product of the mass of the object and the acceleration that results from the net force. Do not include an MA force in your analysis of the forces on an object. 자, 이 5.2 식에서 이 식인데 우변에 있는 이 MA 얘는 힘이 아니죠. 여러 개의 힘이 작용했을 때 예를 들어 뭐 힘이 3개 작용한다 하면은 좌변은 이렇게 되고요. 우변은 MA 이렇게 됩니다. 질량이 M인 어떤 한 물체에 당연히 여러 가지 힘 작용할 수 있죠. 왼쪽에서 손가락으로 누르고 아래쪽으로 지구가 당기고 밑에서 테이블이 위로 받치고 등등. 그런데 A, 이 A는 물체의 위치 혹은 위치 벡터 R을 시간에 대해서 2번 미분한 거죠. 물체의 위치는 물체가 하나라면 딱 하나밖에 존재할 수가 없습니다. 따라서 힘은 이렇게 여러 개 쓸 수 있는데 가속도는 당연하게 물체가 하나니까 물체 가속도는 딱 하나밖에 없는 거고요. 이런 식이 의미하는 건 질량이 M인 물체에 여러 개의 힘이 작용했을 때 이 힘들을 합친 값이 즉 그 결과 벡터가 물체의 가속도와 질량의 곱과 같다 이런 의미죠. 그러니까 우리가 예전에 맨날 F는 MA야 아 힘이 MA야 그러면은 MA도 힘인가? 이렇게 생각할 수 있는데 만약에 힘이 하나만 작용해요 이렇게 그럼 MA 자체는 뭐 힘은 아니긴 한데 이렇게 힘과 같긴 하죠. 그래서 이때는 MA는 힘이야 라고 말하면은 맞을 것 같기도 해요. 근데 이제 이런 식에서처럼 좌변은 합력이고요. 그래서 힘이 여러 개 작용하면은 이렇게 써줘야지 맞고요. 이 값은 합력이랑 같은 값일 뿐인 거죠. 이 자체가 힘은 아니고 특히 이제 여기서는 이게 만약에 힘이라고 착각을 하면은 힘이 하나, 둘, 셋, 넷, 4개니까 4개의 힘을 다 합쳐줘야 되나? 이게 절대 아니란 얘기죠. 얘는 힘이 아니다. 그냥 합력과 같은 값을 갖는다. 이제 이런 식을 통해서 우리가 물체의 가속도 알 수 있는 거죠. 이렇게 혹은 물체의 질량 알고 가속도 측정을 했다 하면은 이런 식을 통해서 각각의 힘은 모르더라도 합친 결과는 아 이렇게 되는구나. 질량이랑 가속도 알면은 딱 이만큼의 합력이 작용하는구나. 이걸 알 수 있는 것 뿐이죠. 자, 이어서 In both the textual and mathematical statements of Newton's second law, we have indicated that the acceleration is due to the net force sigma f acting on an object. The net force on an object is the vector sum of all forces acting on the object. Other names used for the net force include the total force, the resultant force, and the unbalanced force. In solving a problem using Newton's second law, it is imperative to determine the correct net force on an object. Many forces may be acting on an object, but there is only one acceleration of the object. 자, 뉴턴의 운동체 2법칙을 말로 설명하건 아니면 이렇게 수학적으로 설명을 하건 물체가 왜 가속을 하느냐 물체의 가속도 A 왜 생기느냐 바로 net force 합력 때문에 생깁니다. 우리나라 말로는 합력이라고도 하고 알짜힘이라고도 합니다. 합력 또는 알짜힘 그리고 이 net force란 말은 지금 이 물체에 가해지고 있는 힘들 전부 다 더한다. 그런데 힘이 벡터니까 더할 때도 벡터적으로 더해야겠죠. 벡터 sum. 그 다음에 net force 말고도 total force라고도 하고 resultant force 뭔가 결과적인 힘 그리고 unbalanced force 힘이 여러 개 작용할 때 만약에 밸런스돼요. 즉 여러 개의 힘이 균형을 이뤄서 합력이 만약에 0이에요. 그런데 만약에 이 균형이 맞지 않는다. 즉 힘들을 다 더했더니 0이 아니다. 하면은 물체가 가속을 하겠죠. 그래서 unbalanced force라고도 하는데 보통은 뭐 net force, total force, resultant force를 많이 씁니다.
합니다. 그래서 이제 이렇게 net force 알면은 질량으로 딱 나눠주면은 가속도 알 수 있는 거죠. 그래서 앞으로 이 뉴턴스 세컨 로, 뉴턴의 운동 제2법칙 가지고 문제 풀 때 정확하게 net force 구하는 게 매우 중요합니다. 그리고 한 물체에 힘은 여러 개가 작용할 수 있지만 물체의 가속도는 하나뿐이죠. 물체의 위치가 하나니까 물체 속도도 하나고, 물체 속도가 하나니까 당연히 물체의 가속도도 하나다. Equation 5.2 is a vector expression and hence is equivalent to 3 component equations. 자, 15점이 요거 벡터 익스프레션이기 때문에 x, y, z 컴포넌트로 분류하면은 이렇게 스칼라들로 쓸 수 있죠. 이렇게 바꾸는 과정을 한번 해볼까요? 자, 시그마 f는 ma. 이걸 좀 덜 깔끔하더라도 구체적으로 써준다고 하면은 만약에 힘이 총 n개다, 그럼 뭐 이렇게 쓸 수 있겠죠. i는 1부터 n까지 fi, 이게 ma다. 그러면은 n개 힘 중에서 뭐 i번째 이 fi 컴포넌트로 나눠 쓸 수가 있습니다. 즉 fi의 x 컴포넌트에다가 이렇게 i 벡터, fi의 y 컴포넌트에다가 j 벡터, fi의 g 컴포넌트에다가 k 벡터. 그리고 가속도도 얘도 벡터니까 axi 플러스 ayj 플러스 agk 이렇게 쓸 수 있죠. 따라서 여기다 대입을 해주면은 지금 i는 1부터 n까지 요거, 이게 m 곱하기 요거. 그래서 이제 좌변과 우변이 서로 같다, 이런 식이 되는데, 우리가 궁금한 거, 물체가 어떻게 움직일까? 물체가 어떻게 가속할까? 즉 ax, ay, ag 이런 애들이 궁금한데, 뭐 예를 들어서 ay가 궁금하다. ay는 어떻게 될까? 근데 ay는 이렇게 fix나 fig에는 영향을 받지 않습니다. 왜냐면 이렇게 j끼리 영향을 받으니까. 그러니까 이렇게 플러스 x 방향으로 가해진 힘은 y 방향으로의 가속도에 영향을 주지 않죠. 플러스 g 방향으로의 가속도에도 영향을 주지 않고, 따라서 i는 i끼리, j는 j끼리, k는 k끼리만 영향을 주고받기 때문에 이렇게 i, 그리고 힘이 여러 개 작용할 수 있으니까 얘가 바로 이렇게. 그래서 이제 요런 식 하나랑, 그리고 요거 이렇게 되죠. 이렇게, 그리고 마지막 요거. 그래서 요렇게. 그래서 이제 요 하나의 식을 이렇게 세 개의 식으로 나눌 수 있고요. i 어차피 양변 똑같은 거니까 지워주면은 이렇게 바뀌죠. 나머지도 냅둬도 되고 지워도 됩니다. 그래서 이렇게 지워버리면은 이제 요런 식을 벡터 없이 스칼라만 가지고 컴포넌트로 쓸 수 있고요. 그 다음에 요거 이런 식으로 좀 간단하게 쓰면은 이렇게 바뀌는 거죠. 그래서 이제 이런 식에 도달을 하는 거죠. 당연한 거긴 한데 그래도 한번 해봤어요. 그래서 이제 요거 뉴턴 세컨 로 컴포넌트 폼, 뭐 컴포넌트 형태라고 하는데 뭐 이런 이름까지는 알 필요 없고요. 퀵퀴즈 보죠. 퀵퀴즈 5.2 An object experiences no acceleration. Which of the following cannot be true for the object? 어떤 물체 하나가 가속 운동하지 않는다. 다음 ABC 중에서 어떤 게 진실일 수가 없는가? A. A single force acts on the object. 자, 시그마 F 이게 ma다. 그런데 엑셀레이션이 없거든요. 지금 이게 0이죠. 이게 0이다. 그러면 합력이 0이니까 애초에 힘이 하나도 없거나, 아니면 힘이 2개 이상 있는데 서로 상쇄가 되거나, 즉 균형을 잃어서 합력이 0이 되거나, 뭐 그런 경우인데, 싱글 포스면은 딱 힘이 하나만 있다는 얘기거든요. 힘이 하나만 있으면은 합력이 0이 될 수가 없죠. 근데 이렇게 태클을 걸 수도 있을 것 같아요. 아, 힘이 하나만 있다. 아, 힘이 이렇게 하나만 있다. 그런데 그 하나의 힘이 0이면 되지 않느냐, 이렇게 생각할 수 있는데, 힘이 하나 있는데 그 0이란 얘기는 이거는 이제 힘이 하나라고 보기가 어렵죠. 힘이 없다고 봐야죠. 이렇게 했을 때 힘이 하나라고 하면은 사실은 힘이 여러 개라고 할 수도 있죠. F2도 0이고 F3도 0이고, 그래서 힘이 3개가 있는데 셋 다 0이다, 이런 식으로 말하는 건 좀 이상하잖아요. 그래서 힘이 하나가 있다고 하면은 그 하나의 힘이 0이 아닐 때를 말합니다. 그런데 힘이 하나밖에 없는데 그 하나가 0이 아니면은 합력이 0이 될 수가 없죠. 따라서 A번 틀렸고요. 그 다음 B번 No forces act on the object. 물체에 힘이 가해지지 않는다. 그냥 힘이 아예 없으면 되죠. 힘이 가해지지 않는다. B번 맞고요. C번 Forces act on the object but forces cancel. Forces니까 힘들이 여러 개 작용하는 거죠. 여러 개의 힘이 물체에 작용하는데, 그런데 그 힘들이 상쇄된다. 즉 합력이 0이다. 가능하죠. 따라서 A번이 틀렸고요. 그 다음 킥퀴즈 5.3 You push an object initially at rest across a frictionless floor with a constant force for a time interval delta t, resulting in a final speed of v for the object. You then repeat the experiment, but with a force that is twice as large. What time interval is now required to reach the same final speed v? 자, 처음에 가만히 있던 물체를 여러분이 밀었습니다. 물체는 마찰이 없는 바닥에 놓여져 있었고요. 여러분이 밀 때 constant force, 일정한 힘으로 시간 간격 델타 t 동안에 밀었습니다. 그래서 물체가 이 시간 간격이 딱 끝났을 때 최종적인 속도 v를 얻었습니다. 그리고 실험을 새로 반복할 건데 이번에는 힘을 2배로 합니다. 그때 처음 실험과 똑같은 이 파이널 벨라서리 v 갖게 하려면은 시간 간격을 몇으로 해야 되는가? 그냥 별 생각 없이 힘이 2배가 됐으니까 시간 간격이 절반이면 되겠지 라고 생각하면 이제 답이긴 하죠. 그렇지만 매스메리컬하게 수학적으로 한번 풀어 써볼게요. 자, 오랜만에 등장하는 것 같은데 VF, 얘는 VI 더하기 A 델타 T죠. 그런데 마찰이 없는 바닥에 여러분이 일정한 힘으로 밀었다고 하니까 이렇게 바닥이 있고 물체가 있고 여러분이 딱 힘을 가했습니다. 일정한 힘이죠. 시간 간격 델타 T 동안에는 바뀌지 않는. 그러면은 이 A가 몇일까? 일단 F 다 더한 게 MA니까 F 다 더한 다음에
질량으로 나누면 되죠. 근데 F가 몇이라는 말도 없고 뭐 질량이 몇이라는 말도 없습니다. 그렇지만 이 물체에 작용하는 힘들 다 고려를 해보겠습니다. 자, 여러분이 F로 밀었다고 해서 이 물체에 F만 작용하는 건 아니에요. 일단 바닥에 마찰이 없다고 했으니까 마찰력은 없습니다. 근데 분명히 물체에 중력이 작용할 거고요. 그러면 이런 방향으로 힘이 작용하니까 물체가 이렇게 아랫방향으로 가속이 되려나 하는데 우리 경험상 물체가 바닥으로 가속되지 않죠. 여러분도 지구 중심을 향해서 막 끌려 들어가고 있진 않죠. 왜냐면은 바닥이 잘 받쳐주고 있으니까. 바닥이 정확히 이 중력과 같은 크기지만 반대 방향으로 힘을 딱 가해줍니다. 이렇게. 그래서 이 두 힘이 상쇄가 되고요. 그러니까 힘이 총 3개가 됩니다. 여러분이 가하는 힘, 중력, 그리고 바닥이 이렇게 위로 밀어주는 힘. 이걸 수직 항력이라고 하는데 normal force라고 하는데 아직은 몰라도 되고요. 어쨌든 총 3개 힘 중에서 얘네 2개는 서로 상쇄가 됩니다. 그러니까 이제 얘만 딱 고려하면 되는 거죠. 그렇게 했을 때 이걸 F1이라고 할게요. F1. 따라서 여러 개의 힘 중에서 F1만 고려하면 됩니다. 이렇게 F1. 그럼 이제 가속도 구해보면은 질량으로 딱 나누면 되죠. 따라서 이 자리에다가 이렇게 n분의 F1 대입할 수가 있습니다. 자, 그리고 처음에 정제했다고 했으니까 얘가 0이죠. 얘는 이렇게 좀 지워주고요. 그런데 두 번째로 실험을 반복을 하는데 이때도 뭐 조건 똑같습니다. 이니셜 밸런스이 없었고요. 그런데 이때는 힘이 2배가 됐어요. 여러분이 가하는 힘 2배가 됐다고 해서 물체 무게가 2배가 되진 않습니다. 물체 중력 똑같고요. 물체 중력을 상쇄시켜주는 이 바닥의 물체를 위로 이렇게 떠받치는 힘 얘도 안 변해요. 그래서 이 3개의 힘 중에서 물론 이제 얘가 2배가 됐겠죠. 이네 둘은 아까처럼 서로 상쇄가 돼가지고 얘만 남습니다. 그래서 이제 n분의 F1 대신에 n분의 2F1 대입하면 되죠. 이 새로운 A는 n분의 2F1이다. 그리고 델타 T. 그런데 파이널 밸런스가 서로 같다고 했으니까 이게 같은 거죠. 이게 같으려면은 이 시간 간격이 첫 번째 실험의 절반이 되면 되겠죠. 얘가 이렇게 2분의 델타 T 이렇게 되면 됩니다. 따라서 답이 D번이다. 이렇게 알 수 있습니다. 당연한 건데 왜 이렇게까지 복잡하게 하나요? 여러분을 이런 것에 노출시키는 그 빈도를 높여서 여러분에게 경험을 많이 시켜가지고 직관을 길러주기 위함입니다. 자, 이어서 The SI unit of force is the Newton. A force of 1 Newton is the force that when acting on an object of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second squared. From this definition and Newton's second law, we see that the Newton can be expressed in terms of the following fundamental units of mass, length, and time. 자, 힘의 SI 단위는 뉴턴이고요. 자, 1뉴턴의 힘이 얼마큼이냐? 질량이 1kg의 물체에 가했을 때 1m/s 제곱의 가속도를 생성시키는 힘이 바로 1뉴턴입니다. 그러니까 뉴턴 세컨 로 시그마 F는 ma 식에서 여기는 a force 힘이 다 하나라고 했는데 힘이 하나가 아니어도 상관없고요. 힘이 여러 개여도 어쨌든 그 함량의 크기가 1뉴턴이면은 만약에 1뉴턴이다. 뭐 오른쪽으로 1뉴턴이다 하면은 ma 1kg 그리고 1m/s 제곱. 참고로 질량은 스칼라 값이고 항상 양수기 때문에 힘의 방향이랑 가속도랑 항상 같은 방향이에요. 따라서 얘가 플러스 1뉴턴 i니까 얘도 여기 딱 i입니다. 그 다음에 이제 여기서 i 이렇게 지워주면은 딱 이렇게 되는 거죠. 1뉴턴이 바로 1kg m/s 제곱이랑 같은 값이구나. 이렇게 정의가 되는구나 알 수가 있습니다. 참고로 방금 이 i 지울 때 이게 성립하면은 i를 지워도 성립하기 때문에 지운 거고요. 양변을 이렇게 i 햇으로 나눠준 건 아니죠. 왜냐면은 벡터로 나누는 거는 정의되어 있지 않아요. 따라서 나눈다기보다는 그냥 없앤다고 보거나 아니면 나중에 스켈라 프로덕트라고 배우는데 이렇게 두 벡터끼리 곱하는 방식 중에 하나인데 이렇게 점으로 표시합니다. 우리나라 말로는 벡터의 내적이죠. 양변에 i를 내적해주면은 사라지긴 합니다. 어쨌든 나눗셈은 아니라는 거 참고하시고요. 그 다음 미국 책이어서 파운드에 관련된 게 나오는데 아마 여러분은 몰라도 되긴 합니다. 그렇지만 챕터 1에서도 그렇고 종종 파운드 언급을 하기 때문에 내용의 흐름상 여기도 보도록 하겠습니다. In the US customary system, the unit of force is the pound, lb. A force of 1 pound is the force that, when acting on an 1 slug mass, produces an acceleration of 1 foot per sec squared. 그래서 질량의 단위 중에 슬러그가 있는데 1파운드의 힘이 무엇이냐? 1 슬러그 질량 가진 물체에 작용했을 때 1 foot per sec squared의 가속도를 만들어내는 힘이 바로 1파운드다. 대략적으로 1뉴턴이 4분의 1 파운드와 비슷합니다. 잘 모르셔도 상관은 없는 것 같아요. 자, 그리고 밑에 주석이 나오거든요. 아까 1번 주석 어디냐면은 위에 올리면은 여기 있습니다. 식 5점이 바로 위에. 그래서 뉴턴 세컨 로에 관한 설명이네요. 그래서 이 문장이 뭐였냐면은 이런 식이 성립한다는 거 알았는데 즉 가속도가 질량에 반비례하고 net force에 비례한다 알았었는데 여기서 비례상수를 1로 설정한다. 그러면 이렇게 쓸 수 있다. 이런 문장이었는데 주석 보면은 equation 5-2 is valid only when the speed of the object is much less than the speed of light. We treat the relativistic situation in chapter 38. 자, 식 5.2는 그 물체의 속력이 빛의 속력보다 훨씬 더 작을 때만 성립한다. 이게 바로 상대성 이론과 고전역학 차이죠. 사실 물체의 속력에 따라서 질량이 미세하게 변하는데 특히 물체의 속력이 빛의 속도에 점점 가까워질수록 질량이 변하는 정도가 확 달라집니다. 우리 일상적으로 경험하는 대부분의 물체들은 빛의 속력보다 훨씬 느리죠. 따라서 그때는 상대론적인 효과를 무시할 수가 있는데 상대론적인 효과를 무시할 수 있다는 게 그 효과가 없다는 게 아니라 상대론적인 효과가 되게 미미하기 때문에 상대론적인 효과를 무시한다고 해도 오차가 매우 작은데 물체 속력이 빛의 속도에 점점 가까워지면은 예를 들어 물체 속력이 빛의 속도의 10분의 1이다 뭐 한 4분의
3분의 1이다, 2분의 1이다 이러면 점점 물체의 질량이 증가하게 됩니다. 그럼 이제 이 식 자체는 틀린 거죠. 이 식은 물체의 정지 상태의 질량인 이 m값이 계속 변하지 않는다 이런 가정이니까. 그래서 이 상대론적 상황은 챕터 38에서 배우고요. 그 다음에 여기 one slug mass, 여기도 주석 있죠. The slug is the unit of mass in the US customer system and is that system's counterpart of the SI unit, the kilogram. Because most of the calculations in our study of classical mechanics are in SI units, the slug is seldom used in this text. 자, SI 유닛에 킬로그램이 있다면은 미국에서 쓰이는 US 커스터머리 시스템에서는 질량 나타내는 단위로 슬러그가 있습니다. 그런데 저희 이 교재 가지고 공부하는 동안에 대부분 SI 유닛을 쓸 거기 때문에 슬러그는 잘 등장하지 않습니다. 잘 모르셔도, 즉 잊어버리셔도 상관없습니다. 자, 이어서 여기 저희 처음에 스토리라인 관련된 내용이 나옵니다. Why do you move your hands backward when you catch the egg in the opening storyline? Imagine holding your hands stiffly and not moving them as you catch the egg. Then the egg will hit your hand and be brought to rest in a very short time interval. As a result, the magnitude of the acceleration of the egg will be large. According to equation 5.2, this will require a large force from your hands. This large force is sufficient to break the shell of the egg. If you move your hands backward, however, and slowly bring the egg to rest, the acceleration is of a much smaller magnitude. This in turn requires a much smaller force which can keep the shell of the egg intact. 자, 챕터 5, 이 스토리라인에서 누구 생일이어가지고 집 뒷마당에서 다 같이 파티하죠. 이때 계란 던지기 대회 하는데 이 날계란 안 깨지게 잘 받아야 되는데, 이때 이렇게 날계란이 딱 손으로 딱 올 때 손을 좀 뒤로 젖히면서 받아야죠. 손을 뒤로 움직이면서. 왜냐면은 딱 손을 정지 상태로 딱 받으면은 손이 가만히 있으니까 계란이 여러분 손을 뚫고 지나가진 않잖아요. 여러분 손이 정지했기 때문에 계란이 딱 손에 도착하자마자 거의 곧바로 멈춰버립니다. 그러니까 잘 날아가다가 여기까지도 굉장히 좀 빠르게 움직이고 있다가 갑자기 멈춥니다. 갑자기 멈춘다는 얘기는 속도 변화가 굉장히 크다. 그것도 굉장히 짧은 시간에 갑자기 멈추니까, 즉 가속도가 굉장히 큰 거죠. 가속도가 굉장히 크면은 이 F는 MA에 의해서 계란이 이렇게 멈추는 순간에 받는 net force가 굉장히 큽니다. net force가 굉장히 크기 때문에 계란이 그 강력한 힘 때문에 껍질이 깨지게 되는 거죠. 그런데 만약에 계란이 이렇게 오는데 손을 딱 뒤로 움직이면서 받으면은, 즉 손을 움직이는 동안에 계란의 속도가 천천히 주니까 이 값은 처음이랑 똑같다고 하더라도 이렇게 시간 간격이 커지기 때문에 가속도가 작습니다. 가속도가 작으니까 net force도 작은 거죠. net force가 작으면은 약한 net force에는 계란 껍질이 깨지지 않는 거죠. 그래서 이런 원리가 이제 설명이 되고요. 그 다음 이어서 Throwing the egg into the sheet is similar. When the egg strikes the sheet moves in the same direction in response, bring the egg to a lower velocity over a relatively long distance. 자, 오른쪽에 보이는 이런 시트에다가 계란 던질 때도 비슷하죠. 계란 던지면은 시트가 흐물흐물하기 때문에 계란이 멈추는 데까지 걸린 시간을 길게 만듭니다. 따라서 시간 간격이 길어지기 때문에 가속도가 작아지고, 따라서 천이 계란에 가하는 힘의 크기가 작아지는 거죠. 자, 이어서 예제 5.1 On accelerating hockey puck 보도록 하겠습니다. 가속하는 hockey puck. A hockey puck having a mass of 0.3 kilograms slides on the frictionless horizontal surface of an ice rink. Two hockey sticks strike the puck simultaneously, exerting the forces on the puck, shown in figure 5.4. The force F1 has a magnitude of 5 newtons and is directed at theta equals 20 degrees below the x-axis. The force F2 has a magnitude of 8 newtons and its direction is phi equals 60 degrees above the x-axis. Determine both the magnitude and the direction of the puck's acceleration. 질량이 0.3kg인 하키퍽이 마찰이 없고 수평인 아이스링크 표면, 스케이트장 같은 빙상 경기장 혹은 빙상장, 이 아이스링크 표면을 미끄러져 간다. 이때 두 개의 하키스틱이 하키퍽을 동시에 가격한다. 이때 가해지는 힘은 그림 5.4처럼, 자, 여기 하키퍽이 있고요. F1, F2 이렇게 두 개의 힘이 가해지고 있습니다. 그래서 F1과 F2 각각 크기와 방향이 나와 있고요. 이때 하키퍽의 가속도에 크기와 방향 구해라. 자, 하키퍽 질량이 0.3kg을 했으니까 질량 써줬고요. 그러면 식 5-2 한번 써보겠습니다. 우리가 궁금한 건 액셀레이션이니까 A를 정리해줄게요. 그리고 시그마 F는 F가 지금 두 개니까 F1 더하기 F2죠. 이렇게. 자, F1, F2 그림으로 더하기에는 좀 무리가 있죠. 따라서 성분별로 표현해줄게요. F1은 크기 5N이인데 코사인이랑 사인 각각 취하면은 5 코사인 20 I에다가 마이너스 5 사인 20 J 이렇게 되죠. F1 이렇게 두 개로 나누면은 이 크기가 5 코사인 20이고 방향이 플러스 I죠. 그리고 이 크기는 5 사인 20인데 방향은 마이너스 J 방향. 혹은 마치 그냥 공식에 대입하는 것처럼 5 코사인 세타 I 플러스 5 사인 세타 J 이렇게 써도 됩니다. 물론 이렇게 쓸 때는 이 세타가 플러스 X 방향에서 반시계 방향으로 쟀을 때 각도예요. 그러면 플러스 X 방향에서 반시계 방향으로 각도 재면은 이 각도가 340도죠. 세타가 340도. 혹은 코사인이나 사인이나 한 바퀴 돌면 제자리니까 여기서 360도 뺀 값으로 생각을 하면은 마이너스 360 해주면은 마이너스 20도죠. 혹은 애초에 플러스 X축에서 시계 방향이 아니라 반시계 방향으로 가니까 마이너스다 해서 마이너스 20도
20도 이렇게 생각해도 되고요. 그러면은 코사인 마이너스 20도면은 코사인 플러스 20도랑 똑같습니다. 코사인은 이분 펑션 우함수기 때문에, 반면에 사인은 마이너스 20도 하면은 마이너스 사인 20도가 되죠. 이렇게 따라서 어떻게 생각하든 상관없는데 둘 다 이해를 했으면 좋겠습니다. 그리고 F2도 마찬가지 방법으로 하면은 8 코사인 60 i 더하기 8 사인 60 j 이렇게 되죠. i끼리 합치고 j끼리 합쳐보겠습니다. 5 코사인 20에다가 8 코사인 60 더하면은 8.70이고요. 마이너스 5 사인 20 더하기 8 사인 60 하면은 5.2입니다. 그리고 질량이 0.3kg죠. 각각 질량으로 나눠줄게요. 그러면은 A가 29.0 I 플러스 7.4 J, 단위는 미터 퍼 스퀘어 스퀘어드, 혹은 애초에 단위를 대입해볼게요. 여기다 각각 대입해볼게요. 0.3kg 분의 1에다가 F1이 8.70 I 햇 뉴턴 플러스 5.2 J 햇 뉴턴 이렇게 되는데, 뉴턴이 1뉴턴이 1kg 곱하기 1 미터 퍼 스퀘어 스퀘어드 이렇게 되니까 뉴턴을 킬로그램으로 나눠주면은 미터 퍼 스퀘어 스퀘어드 나오죠. 맞게 나누는지 보겠습니다. 자, 제 생각에는 이렇게 써도 맞긴 하는데 답에서는 크기란 방향으로 썼어요. 저도 크기란 방향으로 써줄게요. 그리고 지금 보니까 유숫자가 2개였습니다. 그래서 원래 들으면 29i에다가 17j 이게 맞겠네요. 그렇지만 크기란 방향으로 써줄게요. 그럼 크기 구하면은 루트 28.99 이거 제곱 더하기 17.393 땡땡땡 제곱 하면은 33.811 유숫자 2개 쓰면은 a의 크기 간단하게 쓰면은 그냥 a, 얘가 34m per squared 이렇게 되고, 지금 보면은 a 벡터 모양이 대략 29에다가 대략 17.4거든요. 그럼 이 플러스 x에서 반시계 방향의 각도가 탄젠트 써주면 되죠. 아크 탄젠트 17점 몇 나누기 28점 몇 해주면은 30.959 이 숫자 2개 써주면 31도, 이 각도가 31도 맞는지 보겠습니다. 34랑 31도 맞게 나왔습니다. 제가 착각을 한 게 문제에서 그냥 가속도 구해라 하면은 가속도 벡터니까 이렇게 써주면 되거든요. 그런데 가속도의 크기란 방향 구하라고 했으니까 이렇게 해주는 게 더 맞을 것 같습니다. 자, 다른 문제 없이 이 문제가 끝이네요. 여기 와리프 있는데 여러분은 이거 한번 꼭 해보세요. 저는 이어서 5.5 The Gravitational Force and Weight. 그래비테이셔널 포스라고 하면은 우리나라 말로는 중력이나 만류인력 이렇게 번역이 되는데, 중력은 보통 뭐 행성이나 달이나 아니면 태양 같은 그런 천체들이 끌어당기는 힘 말할 때 보통은 중력이라고 말하고요. 그런 행성이나 뭐 태양 이런 게 아니더라도 그냥 아무런 두 물체, 질량을 가진 두 물체 사이에 서로 끌어당기거든요. 그렇게 좀 더 일반적인 그런 물체들에 대해서는 보통 만류인력이라고 번역을 하는데, 그냥 영어에서는 그냥 그래비테이셔널 포스라고 되어 있네요. 그런데 여기서는 질량을 가진 임의의 두 물체에 작용하는 힘 이란 느낌보다는 그냥 지구가 당기는 힘 이란 느낌이기 때문에 중력이라고 하겠습니다. 그래서 중력과 무게. All objects are attracted to the earth. The attractive force exerted by the earth on an object is called the gravitational force Fg. This force is directed towards the center of the earth and its magnitude is called the weight of the object. 모든 물체는 지구에 의해 잡아당겨진다. 그러니까 모든 물체는 지구에 의해 인력을 받는다. 물체의 지구가 가하는 인력을 중력이라고 하고요. 이 중력의 방향은 지구의 중심을 가리키고요. 그 크기를 물체의 무게라고 합니다. 제가 앞에서나 이전 강의에서는 웨이트도 힘의 일종이기 때문에 벡터량이고 항상 지구 중심 가리킨다 이렇게 말한 적이 있는데, 그렇게 보는 책들도 있는 것 같거든요. 그런데 이 책에서는 확실하게 방향까지 포함한 벡터량 말할 때는 그래비테이셔널 포스라고 하고, 이 크기 말할 때는 무게라고 하는 것 같습니다. 웨이트. 따라서 이제부터는 이 책대로 웨이트라고 하면은 그래비테이셔널 포스의 매그니튜드이기 때문에 웨이트는 스칼라량이다 이렇게 보도록 하겠습니다. We saw in section 2.6 that a freely falling object experiences an acceleration g acting towards the center of the earth. Applying Newton's second law, sigma f equals ma to a freely falling object of mass m with a equals g and sigma f equals fg gives Fg equals mg. Therefore, the weight of an object being defined as the magnitude of Fg is given by scalar Fg equals mg. 자, 저희 5강에서 섹션 2.6 다뤘었는데, 이때 자유 낙하하는 물체는 중력 가속도 g의 영향을 받는다. 크기는 9.8m/s 제곱이었고 방향은 지구 중심 방향이었죠. 그러면 물체에 작용하는 중력을 이 뉴턴의 운동 제2법칙식 5.2 식에다가 대입을 하면은 중력 하나밖에 작용하지 않으니까 이 시그마 F는 그냥 Fg고요. Fg 요거 그래비테이셔널 포스, 그리고 물체 질량 m이고 그때 가속도 a는 g라고 표기하니까 이렇게 쓸 수가 있겠죠. 이때 물체의 웨이트, 물체의 무게가 뭐야 하면은 이거의 크기니까 이렇게 mg. Because it depends on g, weight varies with geographic location. Because g decreases with increasing distance from the center of the earth, objects weigh less at higher altitudes than at sea level.
For example, 1,000 kilograms pallet of bricks used in the construction of the Empire State Building in New York City weighed 9,800 newtons at street level, but weighed about 1 newton less by the time it was lifted from sidewalk level to the top of the building. As another example, suppose a student has a mass of 70 kilograms. The student's weight in a location where G equals 9.8 meters per sec squared is 686 newtons. At the top of the mountain, however, where G equals 9.77 meters per sec squared, the student's weight is only 684 newtons. Therefore, if you want to lose weight without going on a diet, climb a mountain or weigh yourself at 30,000 feet during an airplane flight. 자, 이 웨이트는 이 G의 영향을 받기 때문에, G에 의존을 하기 때문에 지리적인 위치에 따라 이 웨이트 값은 달라집니다. 일단 이 G 값이 저희는 보통 9.8m/s 제곱으로 쓰죠. 그런데 그게 지표면 근처에서 그냥 평균 낸 거고, 실제로는 지구 중심에서 멀어질수록 작아집니다. 그래서 딱 해발고도 0m인 이 해수면 높이에서보다 아주 높은 고도에서는 이 값이 더 작습니다. 즉 물체의 무게가 더 작습니다. 예를 들어서 1000kg, 1000kg이면 1톤이죠. 1톤에 pallet of bricks, 브릭스가 벽돌이고 pallet이 담요 같은 건데, pallet of bricks면은 이런 것들을 pallet of bricks라고 해요. 건설 현장에서 벽돌이 많이 쓰니까 이렇게 마치 여러 겹의 담요처럼 쌓아놓은 거죠. 이렇게 벽돌 1톤 쌓아놓은 거, 예를 들어서 뉴욕시티에 있는 엠파이어 스테이트 빌딩 지을 때 이런 브릭스, 벽돌들이 많이 쓰였을 텐데, 건설할 때 당시에 이런 1000kg짜리 pallet of bricks들이 여기저기 있었겠죠. 그런데 엠파이어 스테이트 빌딩이 지어지는 그 길거리 고도에서는 이 1톤짜리 pallet of bricks, 벽돌 덩어리들이 9,800N인데, 그런데 이 벽돌들이 사이드워크, 인도, 그냥 길거리 레벨이죠. 길거리 레벨에서 빌딩의 꼭대기까지 옮겨지는 동안에 1N이 가벼워진다. 또 다른 예시로는 어떤 학생의 질량이 70kg이라고 하면은 중력 가속도의 크기 G값이 9.8m/s 제곱인 곳에서는 학생의 무게가 686N인데, 그런데 어떤 산 꼭대기, 거기서 이제 G값이 9.77m/s 제곱이라고 하면은 이 산 꼭대기에서 학생의 무게를 재면은 684N이 나간다. 2N이 줄어들었죠. 따라서 뭐 식이요법이나 운동하지 않고 몸무게 줄이고 싶다면 높은 산에 올라가거나 3만 피트 상공에서 비행하는 비행기에서 무게를 재라. 이런 내용이었고요. 이어서 Equation 5, 6, this one indicates that there is a clear difference between mass and weight. The life support unit strapped to the back of the astronaut Harrison Schmitt in figure 5.5 weighed 300 pounds on the Earth and had a mass of 136 kilograms. During his training, a 50 pounds mock-up with a mass of 23 kilograms was used. Although this strategy effectively simulated the reduced weight the unit would have on the moon, it did not correctly mimic the unchanging mass. It was more difficult to accelerate the 136 kilograms unit, perhaps by jumping or twisting suddenly on the moon, than it was to accelerate the 26 kilograms unit on the Earth. 자, 이 15.6 보시면은 이 mg는 웨이트, 무게고요. 여기서 m은 질량이죠. 확실히 차이점이 있죠. 이 중력가속도 G의 크기, 이 G값이 곱해지느냐 안 곱해지느냐. 자, 질량과 무게의 차이점에 대한 어떤 예시를 보면은, 예를 들어 그림 5.5를 보시면요, 이 그림이죠. 우주 비행사 해리슨 슈미트인데 달에서 백팩을 옮기고 있다. 이 백팩이 바로 라이프 서포트 유닛, 생명 유지 장치인데요. 질량이 136kg이기 때문에 지구에서는 300파운드입니다. 그런데 달에 가기 전에 지구에서 훈련을 많이 하겠죠. 이렇게 훈련할 때는 136kg짜리 쓴 게 아니라 23kg짜리 모형이 쓰였습니다. 무게는 얘는 300파운드인데 얘는 50파운드죠. 질량이 대략 6배 정도 차이 나죠. 자, 달에 가면은 지구에 있을 때보다 G값이 6분의 1 정도로 줄어들기 때문에 어차피 이 생명 유지 장치를 달에서 메고 다닐 거니까 달에서 느껴지는 무게인 50파운드로 훈련하기 위해서 지구에서의 50파운드에 해당하는 23kg짜리 질량을 가진 모형을 맸던 거죠. 그래서 마치 달에서처럼 줄어든 무게를 시뮬레이션 하는 데는 성공을 했는데, 그런데 실제로 달에 가서 136kg짜리 이 생명 유지 장치 매면은 좀 차이점이 있죠. 가만히 있으면은 무게는 마치 지구에서 23kg, 즉 50파운드처럼 느껴지는데, 만약에 내가 점프를 한다, 혹은 걷다가 갑자기 방향을 튼다거나 이렇게 가속 운동을 할 때는 다리 당기는 힘은 50파운드밖에 안 되긴 하는데, 그런데 질량은 여전히 136kg이기 때문에 갑자기 점프를 한다거나 갑자기 방향을 바꾼다거나 아니면 걷다가 갑자기 멈춘다거나 이러려고 하면은 23kg처럼 느껴지는 게 아니라 실제 질량인 136kg가 느껴지는 거죠. 그래서 이제 헬스장 가면은 이런 기구 있거든요. 보시면은 무릎 아래쪽 보면은 받쳐주고 있죠. 그래서 이 받침대가 이 사람의 몸무게는 줄여주거든요. 그런데 이 사람의 질량은 안 줄여주기 때문에 가만히 있으면은
때는 좀 가볍게 느껴지는데 오른쪽 그림처럼 아래로 내려왔다가 다시 왼쪽 그림처럼 올라가려고 하면은 가속도에 비례하는 질량은 여전히 크게 느껴집니다. 그래서 헬스장에서 이 기구 한번 써보세요 나중에. 저는 아까 2시간 전에 하고 왔습니다. 자, 이어서 하기 전에 Pitfall Prevention부터 먼저 보도록 하죠. Pitfall Prevention 5.4 Weight of an Object. 물체의 무게. We are familiar with the everyday phrase the weight of an object. Weight, however, is not an inherent property of an object. Rather, it is a measure of the gravitational force between the object and the Earth or other planet. Therefore, weight is a property of a system of items, the object and the Earth. 자, 우리는 일상에서 물체의 무게 이렇게 말을 하는데 무게란 것은 그 물체가 가지고 있는 고유한 값이 아니죠. 고유한 성질이 아닙니다. 무게란 것은 물체랑 지구 사이에 작용하는 중력의 크기란 말이에요. 혹은 뭐 지구가 아니라 달이나 뭐 목성, 뭐 태양 이렇게 다른 천체일 수도 있고요. 따라서 무게는 물체의 특성이라기보다는 물체뿐만 아니라 이 물체와 힘을 주고받는 지구까지 포함을 시킨, 즉 물체와 지구 합친 이 시스템의 특성인 거죠. 그래서 물체의 무게라기보다는 물체와 지구 시스템에서의 무게 이렇게 말하는 게 더 정확하다, 뭐 이런 의견이고요. 이해가 가시죠? 그 다음 People Prevention 5.5 Kilogram is not a unit of weight. You may have seen the conversion 1 kilogram equals 2.2 pounds. Despite popular statements of weight expressed in kilograms, the kilogram is not a unit of weight. It is a unit of mass. The conversion statement is not an equality. It is an equivalence that is valid only on the Earth's surface. We first raised this issue in the Chapter 1 storyline. 자, 예전에 챕터 1 스토리라인 1강에서 이거 할 때 한번 다룬 적 있죠. 우리는 파운드 잘 안 쓰긴 하는데 뭐 예를 들어 미국에선 파운드 많이 쓰니까, 혹은 저도 이제 헬스장 같은 데 가면은 가끔씩 파운드로 표기된 거 있거든요. 예를 들어 별로 안 무거워 보이는데 이렇게 뭔가 25라고 딱 써있으면은 딱 들어보고선 아 이거 25kg 아닌데? 하면은 파운드입니다. 파운드. 대략 11점 몇일 거예요. 네, 11.339kg이죠. 자, 근데 여기서도 킬로그램이라고 되어 있는데 킬로그램이 아닌 거죠 사실. 이렇게 쓰면 틀립니다. 얘는 질량이고 얘는 무게이기 때문에 서로 애초에 다른 물량이에요. 절대로 이렇게 같다고 할 수가 없습니다. 등호 표시 쓰면 안 됩니다. 그런데 뭐 헬스 할 때나 이런 지식이 굉장히 유용한데 엄밀히는 서로 다른 물량이기 때문에 1kg 질량 가진 물체의 무게는 2.2파운드에 해당한다. 이렇게 하면 맞는데 이렇게 등호를 써버리면 안 되는 거죠. 그래서 등호, 이퀄리티 쓰면 안 되고 이퀴발렌스, 뭐에 해당한다 이렇게 써야 맞습니다. 그리고 이제 이것도 지구에서는 해당하는 거죠. 지구 표면에서. 엠파이어 스테이트 빌딩 꼭대기 가면은 약간 달라지고요. 굉장히 높은 산 가면 좀 달라집니다. 자, 이어서 Equation 5, 6 This one I brought here quantifies the gravitational force on the object, but notice that this equation does not require the object to be moving. Even for a stationary object or for an object on which several forces act, Equation 5, 6 can be used to calculate the magnitude of the gravitational force. The result is a subtle shift in the interpretation of m in the equation. The mass m in equation 5, 6 determines the strength of the gravitational attraction between the object and the earth. This rule is completely different from that previously described for mass, that of measuring the resistance to changes in motion in response to an external force. In that rule, mass is also called inertial mass. We call m in equation 5, 6 the gravitational mass. Even though this quantity is different in behavior from inertial mass, it is one of the experimental conclusions in Newtonian dynamics that gravitational mass and inertial mass have the same value. 자, 이퀘이션 5.6 이 식인데 여기 왼쪽으로 가져왔고요. 이 식이 이 물체의 gravitational force의 크기를 정량적으로 만들어주죠. 수식적으로. 그런데 이 식에서는 물체가 움직일 필요 없고요. 그래서 물체가 가만히 있어도 되고, 그리고 물체에 여러 개의 힘이 동시에 작용해도 상관이 없습니다. 왜냐면은 질량이 m인 물체에 곱해지는 이 쥐값이 상수이기 때문에 그렇죠. 물론 고도 변화가 심하거나 아니면은 목성, 뭐 태양, 달, 지구 이런 곳에 따라서 쥐값이 달라지긴 하는데 그냥 한 장소에서는 쥐값이 상수죠. 그때 물체가 움직이고 있건 물체에 여러 가지 힘이 작용하고 있건 그래비테이셔널 포스의 크기는 그냥 이렇게 mg입니다. 상수입니다. 그리고 이제 질량에 대해서 생각을 해보면은 이 식에서는 우리가 앞에서 다뤘던 방식과는 다른 방식으로 질량을 다뤄볼 수 있습니다. 앞에 5.3에서 이런 식을 통해서 어떤 두 물체에 같은 힘이 작용했을 때 질량이 큰 물체일수록 가속도가 작다. 그리고 이제 5.4에서도 이런 식들을 통해서 어떤 힘에 대해서 질량이 가속도에 반비례하는구나, 질량이란 건 물체의 움직임의 변화에 저항하는 값이구나, 이렇게 이해할 수 있었는데 이 이퀘이션 5.6 식을 통해서는 질량이란 건 물체가 어떻게 움직이든 말든 그냥 물체의 무게를 결정짓는 요소구나, 혹은 같은 말로 질량은 그 물체와 지구 사이에 얼마나 강하게 잡아당기는지를 결정짓는 요소구나. 그래서 질량이라는 게 딱 한 가지 역할만 있는 게 아니라 이렇게 두 가지 역할이 있는 걸 알 수 있죠. 앞에서는 measuring the resistance to changes in motion in response to an external force 였다면은 외력에 반응해서 물체 움직임이 변하는데
이 변화에 얼마큼 저항하는지를 나타내는 측정값이었다면은 5.6에서는 물체의 움직임, 물체 작용하는 힘 이런 것과 완전 무관하게 무게를 나타낸다. 즉 중력의 크기를 나타낸다. 그래서 물체 움직임에 저항하려는 정도를 나타낼 때 그런 관점으로는 inertial mass라고 부르고요. 그리고 이 5.6식 무게 관점에서는 gravitational mass라고 부릅니다. 그리고 이 두 값이 완벽하게 같죠. 지금이야 이런 식이나 이런 식처럼 수식으로 보니까 같은 질량이군 이렇게 쉽게 받아들일 수 있는데 애초에 이런 식도 모르고 질량을 아예 몰랐다고 생각을 해보세요. 그런데 이제 이런 식을 통해서 혹은 이것보다 좀 덜 구체적인 이런 식이나 아니면 이런 식을 통해서 질량은 물체의 움직임의 변화에 저항하려는 성질이구나. 그래서 질량을 이렇게만 딱 이해했었는데 물체의 움직임에 저항하려는 그 성질이 물체의 무게도 결정한다고? 이렇게 질량이라는 하나의 속성에 대해서 전혀 다른 이런 새로운 성질을 발견한 거죠. 그래서 여러 번 실험을 해보면은 gravitational mass와 inertial mass가 서로 같은 값을 갖는다. Although this discussion has focused on the gravitational force on an object due to the Earth, the concept is generally valid on any planet. The value of G will vary from one planet to the next, but the magnitude of the gravitational force will always be given by the value of mg. 이제 앞에서 이런 식 Fg는 mg, 여기서 이 G값이 굉장히 고도가 높은 곳이냐 아니면 고도가 낮은 곳이냐에 따라 조금 달라지긴 하지만 우린 일상적으로 이 G값을 9.8로 고정해서 쓴단 말이에요. 그런데 그 9.8은 지구일 때 얘기고요. 이런 식이나 이런 관점 자체는 달이나 뭐 행성 혹은 항성 이런 곳들에서도 쓰일 수 있는 개념이죠. 똑같이 mg로 쓸 수가 있습니다. 물론 이제 G값이 달이나 뭐 어떤 행성이냐 혹은 어떤 항성이냐에 따라서 달라지는데 이 값만 바꾸면 되고요. 이 식은 그대로 유효합니다. 그러니까 이제 이런 질량이 큰 물체들 주위에서는 질량을 가진 물체에 이렇게 weight라고 하는 gravitational force가 작용한다. 자, 퀵퀴즈 5.3번 보죠. Suppose you are talking by interplanetary telephone to a friend who lives on the moon. He tells you that he just won a Newton of gold in a contest. Excitedly, you tell him that you entered the Earth's version of the same contest and also won a Newton of gold. Who is richer? 자, 여러분한테 달에 사는 친구가 한 명 있는데 서로 다른 행성에 전화할 수 있는 그런 행성 간 전화기로 친구가 통화를 합니다. 그런데 친구가 나 얼마 전에 대회 나갔는데 대회 1등에서 1리턴짜리 금 받았어 라고 말을 합니다. 그랬더니 이제 여러분도 나도 지구에서 비슷한 대회 나가가지고 나도 1등에서 1리턴짜리 금 받았어 소리 이렇게 이제 우수한 성과에 대해서 즐거운 담화를 나누는데 이때 누가 더 부자인가? 그러니까 달에서의 1리턴짜리 금이랑 지구에서의 1리턴짜리 금이랑 어떤 게 더 비싸냐 이거죠. 참고로 여기서 이제 뉴턴이면은 다른 게 아니라 그냥 면은 하나 있다는 얘기잖아요. 뉴턴은 여기서 이렇게 문자로 썼지만 힘의 단위인 뉴턴 말하는 거고요. 그래서 뉴턴이면은 그냥 뉴턴이 하나 있다, 즉 1뉴턴 의미예요. 그럼 이제 각각 1뉴턴짜리 금 받았다 라고 하면은 그때 그 1뉴턴은 무게죠, 무게. 즉 이 Fg는 mg, 이 값 자랑하는 거죠. 지구에서는 이 G값이 9.8m/s 제곱이고요. 달에서는 G값 대신에 이렇게 gm이라고 써줄게요. 얘는 지구에서의 이 9.8m/s 제곱의 대략적으로 6분의 1 크기입니다. 그런데 둘 다 이 값이 1뉴턴이래요. 1뉴턴. 그러면은 이 값이랑 같은 거니까 제가 여기 둘 다 m이라고 썼으니까 뭔가 혼동의 여지가 있어서 지구에서는 me, 달에서는 mm 이렇게 표기하겠습니다. 이때 이 값이랑 서로 같죠? 1뉴턴으로. 그런데 이제 이 gm 값이 6분의 1 9.8, 즉 6분의 1 g죠. 6분의 1 g. 따라서 두 값이 같으려면은 mm 값이 m2 값보다 6배 크면 되겠죠. 즉 얘랑 같다 하면은 g 지워주면은 양변에 6 곱해주면은 이렇게 달에서 받은 금의 질량이 지구에서 받은 금의 질량보다 6배 크다. 따라서 누가 더 부자인가? 친구가 더 부자겠죠. 자, 그 다음에 conceptual example 5.2 How much do you weigh in an elevator? 자, 이 conceptual example은 제가 여기 풀이 가렸는데 계산 같은 거 없이 어떤 논리적인 사고력이나 뭐 개념 같은 거 이용해서 푸는 문제입니다. 한번 보죠. You have most likely been in an elevator that accelerates upward as it moves toward the higher floor. In this case, you feel heavier. In fact, if you are standing on a bedroom scale at the time, the scale measures a force having a magnitude that is greater than your weight. Therefore, you have tactile and measured evidence that leads you to believe you are heavier in this situation. Are you heavier? 자, 여러분은 아마도 엘리베이터 타고 위층으로 이동해 본 적이 있을 텐데요. 그때 엘리베이터가 위로 가속을 하죠. 그때 여러분은 여러분 자신이 조금 더 무겁게 느껴집니다. 그리고 실제로 여러분이 보통 집에서 쓰는 저울을 가지고 엘리베이터 타고 위로 올라갈 때 그 저울로 무게를 재면은 실제로 저울의 눈금은 여러분의 몸무게보다 더 크게 측정이 됩니다. 그러니까 여러분이 스스로 더 무겁게 느낀다는 그런 촉각적인 느낌과 그 다음에 실제로 저울로 수치적으로 잰 저울에 나온 몸무게값 둘 다 여러분이 평상시 여러분보다 더 무겁다는 걸 말해주죠. 그러면은 여러분은 실제로 더 무거워진 건가요? 그러니까 엘리베이터가 위로 가속할 때 여러분의 몸무게는 더 증가한 것인가? 어떤가요? 엘리베이터 타고 위로 가속하는 동안에 몸무게가 실제로 늘어났다. 아니다. 무슨 소리냐? 몸무게는 그대로다. 스스로 한번 답을 결정해 보시죠.
자, 생각해보셨나요? 참고로 앞에서 이렇게 5.6 식에서 Fg는 mg다 이렇게 나와있고, 그리고 아까 전에 이너셜 매스와 그래비테이셔널 매스 할 때 이 그래비테이셔널 매스 같은 경우에는 물체가 움직이건 가만히 있건 힘이 여러 개 작용하건 말건 그런 것과 무관하게 그래비테이셔널 포스의 크기는, 즉 무게는 항상 이렇게 그냥 mg라 그랬죠. 그럼 이제 이 식에 의하면은 여러분이 위로 가속을 하든 뭐 아래로 가속을 하든 그런 것과 상관없이 여러분의 몸무게는 항상 똑같습니다. 아니 그러면은 내가 무겁다고 느끼는 건 착각인가? 그리고 실제로 몸무게 재보면은 더 크게 나오거든요. 그러면 저울이 뭐 저희를 상대로 장난을 치는 건가요? 자, 결론을 말하면은 여러분이 스스로 얼마큼 무겁게 느끼는지 어떤 발이나 혹은 뭐 무릎 관절 혹은 몸 전체에 분포되어 있는 그런 촉각은, 그리고 또 저울은 여러분의 무게를 직접적으로 알아내는 게 아니라 어떤 방식으로 알아내냐면은 여러분이 이렇게 저울 위에 딱 올라탑니다. 저울 영어로 스케일이죠. 이렇게 스케일 위에 올라타서 무게 측정을 하는데, 이 스케일은 여러분에게 작용하는 중력의 크기를 직접적으로 측정하는 게 아니라, 여러분이 엘리베이터에 있다고 하지 말고 그냥 가만히 여러분 방 안에 서 있다고 할게요. 그때 여러분이 질량이 m이라고 하면은 이렇게 아랫방향으로 mg가 작용을 합니다. 이렇게 mg가 작용을 하는데, 여러분은 mg가 작용하는데 왜 힘의 방향으로 가속하지 않죠? 왜냐면은 바닥이 여러분을 잘 받쳐주니까. 지금은 방바닥에 서 있는 게 아니라 이렇게 방 위에 있는 저울 위에 서 있으니까 방바닥 대신에 저울이 여러분을 딱 받쳐주고 있는 거죠. 그래서 이렇게 저울이 여러분을 딱 받쳐주고 있어요. 여러분의 딱 몸무게만큼 받쳐줍니다. 딱 균형을 이뤄가지고 여러분이 가만히 있는 거죠. 만약에 받쳐주는 힘이 좀 더 크면은 여러분은 위로 가속을 할 테고요, 받쳐주는 힘이 작으면은 여러분은 땅바닥으로 가속을 하겠죠. 그런데 가만히 서 있는 걸로 봐서는 두 힘의 크기가 서로 같습니다. 따라서 여러분이 가만히 서 있을 수 있다, 정지 상태다 하면은 두 힘이 서로 상쇄돼서 0이 되는 거죠. net force가 0이다. 그래서 이때 저울에 측정된 값은 저울이 얼마나 여러분을 위로 받쳐주는지 혹은 여러분이 저울을 얼마나 세게 누르는지 이 값을 측정하는 거예요. 그런데 만약에 엘리베이터에 타면은, 이렇게 엘리베이터라고 할게요. 엘리베이터 바닥에 애초에 저울이 딱 매립이 돼 있어요. 그래서 이렇게 저울 내장형 엘리베이터에 딱 탔는데 위층을 눌러서 엘리베이터가 위로 딱 가속을 합니다. 그러면 엘리베이터도 위로 가속이 되지만 여러분도 위로 가속이 되는 거죠. 그럼 여러분한테 합력이 이렇게 위로 작용해야 됩니다. 그런데 여러분한테 작용하는 힘이 이렇게 그래비테이셔널 포스, 중력과, 그리고 여기서는 저울이 여러분을 위로 받쳐주는 힘이거든요. 근데 받쳐주는 힘이 더 세야지 여러분이 위로 가속할 수가 있겠죠. 따라서 엘리베이터가 위로 올라갈 때는 저울이 여러분을 받쳐주는 힘이 평상시에 그 중력보다 더 커지는 거예요. 그리고 저울은 여러분의 몸무게인 이 mg의 크기를 측정하는 게 아니라 저울이 여러분을 얼마큼 위로 세게 받쳐주고 있는지 이런 힘을 측정하는 거기 때문에 저울이 더 크게 나옵니다. 그리고 마치 저울처럼 여러분의 발바닥 혹은 여러분의 무릎도 여러분의 몸무게를 느끼는 게 아니라 내 발이 내 몸을 얼마큼 받치고 있는지, 그리고 내 무릎이 내 몸을 얼마큼 지탱하는지를, 그런 걸 촉각으로 느끼는 거기 때문에 엘리베이터가 위로 가속을 할 때 내 몸이 마치 무거워지는 것처럼 느끼는 거죠. 그렇지만 실제로 무게, 웨이트란 것은 어떻게 느껴지는가 혹은 이렇게 지면이나 저울이 여러분을 얼마큼 위로 받치는지를 측정하는 값이 아니라 그냥 여러분한테 작용하는, 즉 지구가 여러분을 당기는 힘이기 때문에 여러분이 어떻게 움직이든지 여러분이 위로 가속을 하건 아래로 가속을 하건 지구가 여러분을 당기는 힘은 똑같습니다. 그래서 몸무게는 똑같다. 단지 내 무릎과 발바닥과 저울이 더 고생을 할 뿐이다. 그리고 저울이 여러분을 딱 받쳐주죠. 같은 힘의 크기로 여러분은 저울을 딱 누릅니다. 그래서 저울이 여러분을 얼마큼 받쳐주는지를 측정한다 라고 말할 수도 있고, 여러분이 저울을 얼마큼 누르는지를 측정한다 라고 말할 수도 있습니다. 그렇게 두 물체가, 즉 여러분의 발바닥과 저울이 상대에게 서로 힘을 작용하는데 그 두 힘이 크기는 같고 방향이 반대다. 이걸 바로 작용 반작용이라고 하죠. 뉴턴의 운동 제3법칙, 작용 반작용입니다. 자, 5, 6 Newton's third law. If you press against the corner of this textbook with your fingertip, the book pushes back and makes a small dent in your skin. If you push harder, the book does the same, and the dent in your skin is a little larger. This simple activity illustrates that forces are interactions between two objects. When your finger pushes on the book pushes back on your finger. This important principle is known as Newton's third law. 자, 유튜브를 보고 계신 여러분은 책을 손으로 누르지 말고 화면을 손가락으로 눌러보세요. 여러분이 손가락 끝으로 화면을 딱 누르면은 화면도 여러분의 손가락을 눌러서 여러분의 손가락 끝이 약간 평평하게 눌립니다. 지금 이 그림은 날아오는 축구공에 얼굴을 맞는 모습인데, 분명히 축구공이 날아와서 얼굴을 딱 때렸거든요. 그럼 이제 맞은 얼굴은 좀 찌그러지죠. 그런데 얼굴만 찌그러지는 게 아니라 그림처럼 축구공도 찌그러집니다. 그러니까 축구공이 사람 얼굴에 힘을 가했기 때문에 그 힘에 의해서 사람 얼굴이 눌린 건데, 그런데 이 순간에 사람의 얼굴도 축구공에게 힘을 가하기 때문에 축구공도 눌리는 거죠. 그리고 이 두 힘의 크기가 서로 같습니다. 방향은 서로 반대고. 자, 다시 여러분이 화면을 이번에는 좀 더 세게 누릅니다. 그러면 화면도 여러분의 손끝을 조금 더 세게 누르기 때문에 여러분의 손끝이 조금 더 많이 평평해집니다. 그래서 이런 간단한 실험으로 힘이라고 하는 건 두 물체 사이에 서로 주고받는 거구나, 그래서 여러분이 손가락으로 화면을 누르면 반대로 화면도 여러분의 손가락을 누르는구나 라는 걸 알 수가 있습니다. 이게 바로 작용 반작용, 뉴턴의 운동 제3법칙입니다. If two objects interact, the force F12 exerted by object 1 on object 2
is equal in magnitude and opposite in direction to the force F21 exerted by object 2 on object 1. 두 물체가 상호작용할 때, 그러니까 두 물체가 힘을 주고받을 때 F12, 물체 1에 의해서 물체 2에 가해지는 힘, 이 힘이 크기는 같고 방향은 반대다. F21에 대해서 F21은 물체 2에 의해서 물체 1에 가해지는 힘이죠. 자, 만약에 이렇게 책이 있고요. 여러분이 손가락으로 책을 딱 누르면은 여러분의 손가락을 1이라고 할게요. 그리고 책이 2라고 하면은 F12면은 on object 2 exerted by 1이니까 1이 2에게 가는 힘이죠. 이렇게 아래로 누른다. 이게 F12고요. 그리고 이때 책도 여러분의 손을 누르기 때문에 여러분의 손끝이 동그랗지 않고 약간 평평해집니다. 근데 크기는 같고 방향은 반대예요. 이 힘이 물체 2가 물체 1에 가는 힘이니까 F21. 그래서 서로 크기는 같고 방향이 반대이기 때문에 여기다 이제 마이너스 붙여주면은 얘랑 같은 거죠. 이렇게 마이너스가 당연히 이제 왼쪽에 있을 수도 있고요. When it is important to designate forces as interaction between two objects, we will use the subscript notation where FAB means the force exerted by A on P. The third row is illustrated in figure 5-6. The force that object 1 exerted on object 2 is popularly called action force, and the force of object 2 on object 1 is called the reaction force. These italicized terms are not scientific terms. Furthermore, either force can be labeled the action or reaction force. We will use these terms for convenience. In all cases, the action and reaction forces act on different objects and must be of the same type, gravitational, electric, etc. For example, the force acting on a freely falling projectile is the gravitational force exerted by the Earth on the projectile Fg equals FAP, and the magnitude of this force is mg. The reaction to this force is the gravitational force exerted by the projectile on the Earth Fp, which is negative of FEP. The reaction force P must accelerate the Earth towards the projectile, just as the action force FEP accelerates the projectile towards the Earth. Because the Earth has such a large mass, however, its acceleration due to this reaction force is negligibly small. 자, 5.7에서 이렇게 F 밑에다가 조그맣게 सब스크립트 방식으로 표시를 했죠. 우리가 이렇게 손가락으로 책을 누를 때 난 손가락엔 별로 관심 없고 그냥 책에 가해지는 힘들이 궁금해 라고 하면은 굳이 이렇게 F12, F21 이렇게 쓸 필요는 없습니다. 그냥 책에 작용하는 힘에만 집중하면 되는 거죠. 손가락에 무슨 힘이 작용하든지 별로 신경 쓸 필요 없이. 그런데 만약에 이렇게 두 물체 사이에 어떤 상호작용에 대해서 생각을 하고 싶다, 그걸 좀 더 구체적으로 표현하고 싶다, 그럼 이렇게 subscript 노테이션 써서 표현을 합니다. 그래서 FAB로 쓰면은 A가 B에 가하는 힘인 거죠. 자, 그림 5.6을 보시면은 이 뉴턴스 third law에 대한 그림이 나와 있습니다. 저희가 뉴턴의 이 third law 예시로 들었던 손가락과 책에서는 혹은 손가락과 이 화면에서는 서로 접촉해 있으니까 contact force죠. 근데 서로 이렇게 접촉해 있을 때만 작용 반작용이 생기는 게 아니라 이렇게 contact force가 아닐 때도 작용 반작용은 법칙입니다. 법칙. 예외 없이 항상 성립을 합니다. 그래서 두 물체가 만약에 당긴다, 이게 뭐 전기력으로 당기든 자기력으로 당기든 아니면 뭐 중력으로 당기든 아니면 이것도 저것도 아닌 어떤 정체불명의 힘으로 당기든 물체 1이 물체 2를 이렇게 F12로 당기면은 물체 2도 반드시 물체 1을 이렇게 F21으로 당깁니다. 크기는 서로 같고 방향은 서로 반대인 두 가지 힘이 동시에 존재합니다. 항상. 사실 두 물체가 이렇게 서로 힘을 가하면은, 그리고 힘의 크기도 서로 똑같으니까 어떤 힘이 더 주된 힘이다 이렇게 보기가 어렵죠. 그렇지만 편의상 둘 중에 하나의 힘을 액션 포스라고 하면은 다른 하나의 힘은 리액션 포스라고 할 수 있겠죠. 그래서 이렇게 다른 글자와 좀 다르게 이태리치로 쓴 이 액션 포스와 리액션 포스, 작용력과 반작용력, 뭔가 과학적인 용어는 아니고요. 반드시 둘 중에 이게 액션 포스고 이게 리액션 포스일 이유는 없죠. 이게 액션 포스라고 보면은 이게 리액션 포스인 거예요. 그냥 편의상 그렇게 부르는 거죠. 그래서 두 가지 힘, 둘 중에 그 어떤 것에도 액션 포스라고 이름 붙일 수 있고요. 그럼 이제 나머지 하나는 리액션 포스라고 이름 붙이면 되는 거죠. 자, 이 굉장히 간단해 보이는 개념인데 예전에 수능 문제 좀 헷갈리게 이런 문제들이 출제됐던 것 같아요. 근데 그때 좀 조심해야 될 게 작용과 반작용, 액션 포스와 리액션 포스는 서로 다른 물체에 가해지는 힘이에요. 각각 서로 다른 물체에 가해집니다. 그리고 그 힘의 종류도 같아야 돼요. 만약에 물체 1이 물체 2를 중력으로 당긴다, 이게 만약에 액션 포스다, 그럼 이 리액션 포스도 반드시 중력이어야 돼요. 힘의 종류가 서로 달라지면 안 됩니다. 그리고 반드시 다른 물체에 작용을 하고요. 그럼 이런 거랑 좀 헷갈리기 쉬운 게 아까 이 상황 있죠. 다시 이제 엘리베이터 아니라고 하지 말고 그냥 방 안에 가만히 여러분이 서 있다고 할게요. 절도 빼버리고 이번에 그냥 가만히 서 있어요. 바닥에 이렇게 가만히 서 있으면은 여러분이 가만히 있다, 그러면은 여러분한테 작용하는 여러 가지 힘들의 총 합이 이게 이제 0인 거죠. 근데 여러분의 몸에 크기라는 게 존재하니까 좀 뭔가 헷갈리기 때문에 여러분을 입자처럼 생각을 할게요. 간단하게. 그래서 이제 이렇게 바닥에 있고 여러분이 딱 바닥에 딱 서 있습니다. 입자처럼 점으로 그렸어요. 근데 여러분의 질량이 m이기 때문에 이렇게 mg의 무게가 존재하고요. 근데 여러분이 가만히 서 있기 때문에 mg랑 크기는 같고 반대인 힘이 이렇게 존재합니다. 따라서 여러분의 작용하는 합력이
0인 거죠. 보통 이렇게 어떤 면에 대해서 수직으로 이렇게 여러분이 이 바닥으로 파고 들어가는 걸 막아주기 때문에 수직 항력이라고 합니다. 보통 이렇게 n으로 표시해요. 그러면 여기서 이렇게 mg랑 n이랑 크기는 같고 방향이 반대니까 작용 반작용이냐 하면 아니에요. 이 수직항력이랑 중력이랑 둘 다 여러분한테 작용하는 힘이에요. 그런데 작용 반작용은 두 물체 사이에 각각 작용합니다. 그런데 이런 힘 같은 경우는 둘 다 서로 다른 물체에 각각 작용하는 게 아니라 둘 다 여러분한테 작용하는 힘이죠. 따라서 작용 반작용이 아닙니다. 이 mg는 지구가 여러분 당기는 힘이죠. 따라서 지구가 이렇게 있으면은 여러분에게 작용하는 이 그래비테이셔널 포스의 반작용은 여러분이 지구를 당기는 힘이에요. 이렇게 크기는 서로 같습니다. 방향이 반대니까 마이너스 mg라고 쓰면 되겠죠. 그러면은 이 빨간 색깔 힘은 이 힘에 대응하는 반작용은 뭐지? 하면은 아까 저울이 여러분 위로 누른다고 했죠. 그 이유는 여러분이 저울을 누르기 때문에. 그러니까 이 빨간 색깔 힘은 저울이 혹은 바닥이 여러분한테 작용하는 힘이고, 이거에 대한 반작용은 여러분이 바닥한테 작용하는 힘이에요. 하나는 여러분에게 작용하는 힘, 하나는 바닥에게 작용하는 힘. 가해지는 대상이 서로 다르죠. 따라서 작용 반작용은 서로 다른 물체에게 각각 작용한다. 그리고 다시 이 그림으로 와서 이 빨간 색깔 힘, 바닥이 여러분 받치는 힘이니까, 즉 바닥에 있는 전자가 여러분 발바닥에 있는 전자 위로 미는 힘이거든요. 즉 전기력이거든요. 그런데 이 mg는 이거는 그래비테이셔널 포스죠. 전기력이 아니라 중력. 힘의 종류도 서로 다르죠. 그런데 작용 반작용은 같은 종류의 힘이어야 됩니다. 자, 교재에서도 예시가 나오죠. 예를 들어서 자유 낙하하는 발사체가 있다. 그러니까 이제 어떤 물체 딱 발사해가지고 물체가 이런 경로 따라서 결국 땅에 딱 떨어지겠죠. 이때 물체가 한 이 정도쯤에 있다. 이때 물체 질량이 m이면은 이렇게 mg가 작용합니다. 중력이 여기 이렇게 지면이고요. 그리고 평평해 보이지만 지구가 크기 때문에 평평해 보이는 거고, 실제로는 지구가 이렇게 커다랗게 있는 거죠. 이때 mg로 쓰는 이 fg 중력, 지구가 프로젝타일에 가하는 힘이니까 FEP로 쓸 수 있습니다. 그래서 만약에 이 FEP를 액션 포스라고 하면은 이거에 대한 리액션 포스는 주체가 서로 바뀝니다. FEP가 지구가 프로젝타일에게 가하는 힘이었니? 그렇다면 그 리액션 포스는 프로젝타일이 지구에게 가하는 힘이란다. 그리고 힘의 종류가 같다 그랬죠. 따라서 얘도 그래비테이셔널 포스예요. 보통 그래비테이셔널 포스를 번역할 때 중력이나 만류 인력으로 번역을 하는데, 중력은 어떤 행성이나 뭐 달, 항성 이런 곳에서 물체에 작용하는 그런 걸 보통 중력이라고 하기 때문에, 즉 이런 걸 중력이라고 하기 때문에 이거의 반작용인 물체가 지구를 당기는 힘, 이거를 중력이라고 말하면 조금 이상할 것 같고, 이때는 뭐 만류 인력이나 아니면 그냥 영어로 gravitational force라고 하는 게 좋을 것 같습니다. 어쨌든 둘 다 같은 종류의 힘, 즉 gravitational force다. 그래서 이제 요거랑 같은 크기의 힘. 그런데 이제 방향이 반대인 거죠. 이런 힘이 가해집니다. 마이너스 mg. 프로젝타일이 지구에게 가는 힘이니까 FP이겠죠. 이렇게. 그럼 원래는 지구가 이렇게 중력으로 당기지 않으면은 이렇게 발사된 물체는 영원히 일정한 속도로 일직선을 따라서 날아갈 텐데, 이렇게 휘는 이유는, 즉 이렇게 가속하는 이유는, 속도가 바뀌는 이유는, 즉 방향이 바뀌는 이유는 중력 때문이죠. 중력이 이 물체를 가속시키는 거죠. 따라서 물체도 지구를 가속시킵니다. 마치 물체가 지구를 향해 떨어지는 것처럼 지구도 이 물체를 향해 떨어져요. 그런데 지구는 질량이 굉장히 크기 때문에 가속도가 거의 0입니다. 가속도가 무시할 수 있을 정도로 매우 작습니다. 그러면 지구랑 저 프로젝타일, 예를 들어서 이 mg 다시 쓰면은 지구가 프로젝타일에 가하는 힘이니까 이제 요거죠. 이게 mg다. 이 힘이 물체에 가해지는 유일한 힘인데, 딱 이 식에 적용하면은 이제 이 물체에 작용하는 여러가지 힘 다 고려하면은 딱 힘이 요거 하나밖에 없습니다. 요거 하나밖에 없어요. 그러면 이 물체의 가속도 구해보면은 a는 m분의 mg 해서 이 물체의 가속도가 g가 되는 거죠. 근데 지구의 경우에는, 지구의 요런 힘 가진다고 치면은 이게 이제 지구에 가해지는 여러가지 힘 모두 다 고려하면은 딱 요거 하나밖에 없다. 근데 지구는 질량이 매우 큽니다. ma. 이때 a 구해보면은 m으로 딱 나눠주면은 마이너스 m분의 mg 이렇게 딱 되는데, 이 m에 비해서 이 m 값이 지구의 질량이 매우 큽니다. 이 소문자 m은 물체 질량이죠. 따라서 지구의 가속도는 매우 작습니다. 거의 0이겠죠. 따라서 지구는 거의 가속하지 않는다. 물체를 향해서 거의 떨어지지 않는다. 자, 이어서 Consider a computer monitor at rest on a table as in figure 57a. This one. The gravitational force on the computer is Fg equals FEM, Earth monitor. The reaction to this force is the force FME, which is equal to minus FEM exerted by the monitor on the Earth. The monitor does not accelerate because it is held up by the table. The table exerts on the monitor an upward force N equals FTM, table monitor, called the normal force. Normal in this context means perpendicular. In general, whenever an object is in contact with a surface, the surface exerts a normal force on the object. The normal force on the monitor can have any value needed up to the point of breaking the table. Because the monitor has zero acceleration, Newton's second law applied to the monitor gives us sigma F equals N plus mg, which is equal to 0. So nj minus
suppose mgj equals 0 or n equals mg. The normal force balances the gravitational force on the monitor, so the net force on the monitor is 0. The reaction force to n is the force exerted by the monitor downward on the table. fmt equals minus ftm minus n. 모니터 테이블 모니터. 자, 그림 5.7 A번 그림 보시면요, 테이블 위에 컴퓨터 모니터가 놓여져 있고요. 이 모니터 당연히 질량이 있으니까 중력이 작용합니다. 그 중력이 이 모니터의 중간 즈음에 표시한 요거죠, FG, 즉 Earth, 지구가 모니터 당기는 힘. 그래서 이 힘이 만약에 액션 포스라고 하면은 이거에 대한 리액션 포스는 주체가 서로 반대가 돼서 모니터가 지구를 당기는 힘이에요. 지구는 굉장히 커가지고 이렇게 크게 그릴 수가 없어서 그냥 여기다 표시를 했어요. 만약에 지구 크기가 이만하다고 하면은 이쯤에다 이렇게 표시했겠죠. 이렇게 화살표로 힘 표시할 때는 보통 이 화살표의 시작점이, 즉 화살표의 테일이 물체에 힘이 작용하는 위치에 놓이도록 이 화살표의 꼬리를 위치시킵니다. 자, 사실 중력은 모니터가 이렇게 있으면은 모니터가 분자로 이루어져 있고 분자는 또 원자로 이루어져 있고, 그러면은 원자 하나마다 혹은 원자를 이루는 뭐 양성자, 중성자, 전자 하나하나마다 다 화살표 그릴 순 없죠. 그냥 이 모니터를 하나의 물체라고 생각을 하면은 나중에 배우는데 질량 중심이란 게 있습니다. 그래서 만약에 어떤 물체에 이렇게 중력을 딱 하나의 화살표로 표시하려고 하면은 제일 대표적인 위치로 질량 중심의 꼬리를 위치시키는데, 그런데 이제 아직 질량 중심 배우지도 않았고, 질량 중심이란 건 이 모니터의 모양이나 질량 분포 이런 거랑 관련이 있는데 그걸 논의하는 중이 아니기 때문에 그냥 간단하게 대략적으로 한 중간쯤에 원래 이렇게 FG를 딱 그릴 텐데, 근데 지금 중간에 이런 힘들이 그려놨기 때문에 겹쳐 보이지 않도록 약간 오른쪽에다 그려놨어요. 뭐 크게 신경 쓸 필요는 없습니다. 이 화살표 그리는 건 막 엄청 엄격하게 그리진 않고요, 그냥 대략적으로. 그래서 지구가 모니터 당기는 힘, 모니터에 그래도 한 중간쯤에다 이렇게 그려놨고요. 이거에 대한 반작용, 이 힘에 대한 반작용은 이번에는 모니터가 지구를 당기는 힘이죠. 그래서 지구 중심에 이렇게 그리면 좋을 텐데 그냥 바닥에 이렇게 있으면은 이만큼을 이제 지구로 생각을 하고 그냥 한 이쯤에다 그려놨어요, 보기 좋게. 특징이 액션, 리액션 서로 크기 같고 방향 반대죠. 즉 이렇게 둘 중 하나에 마이너스 붙이면은 같아지죠. 자, 그래서 이 두 힘은 각각 작용하는 객체가 다르죠. FEM은 결국에는 이 M, 모니터에 작용하는 힘이고, FME는 이 얼스에 작용하는 힘이에요. 그러면은 내가 만약에 모니터에 작용하는 힘에 집중을 하면은 이건 생각할 필요가 없는 거죠. 그러면은 모니터에 분명히 아랫방향으로 중력이 작용하는데 왜 아랫방향으로 가속하지 않는 거지? 이거 말고도 다른 힘이 존재해서 net force가 0인가? 했는데 그렇죠. 테이블이 이렇게 받치고 있기 때문에 모니터가 테이블을 뚫고 지구 표면을 향해서 가속하지 못합니다. 모니터는 그냥 테이블 위에 가만히 놓여져 있습니다. 그렇다는 얘기는 이 테이블이 FEM과 크기는 같고 반대 방향으로, 그러니까 테이블이 모니터에 이런 힘을 딱 가하는 거죠. 그리고 이 FTM과 FEM이 둘 다 이렇게 서스크립트 뒤 문자가 M이죠. 둘 다 모니터에 작용하는 힘이니까. 그러니까 이러한 전체 힘 화살표 중에서 모니터에 작용하는 힘만 보면은 이렇게 끝자리가 M으로 끝나는 거. 얘네 둘이 모니터에 작용하는 힘인데 이 넷폴스가 0이기 때문에 모니터가 가만히 있죠. 가속하지 않고 가만히 있다. 따라서 얘랑 합쳤을 때, 즉 N이랑 FG랑 합쳤을 때 0이 나온다. 자, 일단 이렇게 테이블이 모니터에 가는 힘 FTM N이라고 표시하는데 N이 normal force에 N 따온 거예요. 우리나라에선 이걸 수직 항력이라고 부릅니다. normal, 수직하다는 얘기고요. 항력은 막는다는 뜻이에요. 모니터에 중력이 작용해서 아랫방향으로 가속하고 싶은데 테이블 표면이 surface가 막고 있죠. 따라서 항력이라고 합니다. 그리고 normal force, 이렇게 normal, 수직인 이유가 이렇게 표면이 있으면은 normal force는 수직으로밖에 작용하지 못합니다. 그러니까 모니터가 이렇게 있으면은 지구 중력 때문에 아랫방향으로 가속하고 싶은데 테이블이 막고 있죠. 만약에 이 틈을 확대해보면은 테이블 위에 있는 전자가 모니터 받침대에 있는 이 전자를 밀기 때문에 수직 항력이 작용하는 건데, 자, 그럼 이번에는 이 테이블 오른쪽 다리에 두꺼운 책을 몇 권 쌓아가지고 약간 기울게 만들어 볼게요. 자, 이렇게 모니터가 약간 기울였는데 다음 시간에 마찰력에 대해서 배우는데 테이블과 모니터 바닥 사이에 마찰력이 없다고 해볼게요. 그리고 이 부분을 좀 확대해보면은 이렇게 테이블 표면에 이런 전자들이 배치가 되어 있고요. 그리고 모니터 제일 바닥 쪽에 전자들이 마찬가지로 있습니다. 표면이 매끄러워서 평평한 거 볼 수 있고요. 한 이 정도 거리를 두고 서로 전기력, 전자들은 다 마이너스니까 서로 밀쳐내고 있습니다. 이때 모니터에 가해지는 힘, 전자들이 밀쳐낼 때 이렇게밖에 안 밀쳐내요. 이렇게 특정 방향으로 밀쳐내질 않습니다. 그래서 우리 경험적으로도 마찰력이 없으면은 이렇게 미끄러지는 거 볼 수 있죠. 즉 미끄러지면서 점점 빨라질 텐데 이렇게 미끄러질 때 테이블 바닥과 평행하게 미끄러지죠. 미끄러지면서 테이블을 약간 뚫고 밑으로 내려간다든가 미끄러지면서 약간 공중으로 뜬다든가 그러질 않죠. 이 전기력 특징이 두 물체가 가까워질수록 점점 세지거든요. 그래서 중력이 뭔가 이런 방향으로 작용을 하는데, 그런데 이 중력
중력을 이 표면과 수직한 방향과 평행한 방향으로 딱 나눠 생각하면은, 그러니까 이제 이거 더하기 이거 이렇게 나눠가지고 원래 건 지워줄게요. 그럼 이제 이런 힘은 테이블의 수직 항력이 얘를 상쇄시키는 거죠. 그래서 노멀 폴스가 이렇게 이런 힘과 크기는 같고 방향은 반대로 작용을 하고 얘가 남아가지고 모니터가 가속을 하는 거예요. 어차피 나중에 나오니까 지금은 한 80% 정도로 이해를 하시고요. 다 이해하실 필요는 없고요. 제가 강조하고 싶은 건 노멀 폴스, 표면에 수직으로 작용한다. 표면에 수직으로 작용한다. 그래서 이름이 노멀 폴스다. 여기서의 노멀은 perpendicular, 수직 의미하고요. 그래서 물체가 어떤 표면과 접촉하면은 항상 노멀 폴스가 작용을 합니다. 그리고 노멀 폴스는 고정된 값이 아니라 예를 들어서 테이블이 모니터를 받치는 힘, 그게 테이블에 작용하는 지구 중심 방향의 중력의 일부분인 이런 힘과 크기 같고 방향 반대였죠. 근데 제가 손으로 모니터를 좀 누르면은 그럼 모니터에 작용하는 이런 방향의 힘이 추가되니까 모니터가 이런 방향으로 가속하고 싶을 텐데, 그럼에도 모니터는 뭐 왼쪽으로 이렇게 가속될지언정 테이블 바닥을 뚫고 이런 방향으로 가속되진 않습니다. 왜냐면은 제가 손으로 이렇게 세게 누르면은 모니터의 전자와 테이블의 전자 사이 간격이 아주 미세하게 조금 더 가까워집니다. 이렇게 조금 더 가까워지면은 전자들이 서로 가까워졌으니까 더 강하게 서로 밀쳐나겠죠. 따라서 제가 추가한 만큼 밀쳐내는 힘이 더 강해진 거예요. 이런 식으로 수직 항력은 가벼운 모니터를 올려놓으면 약하게 작용을 하고요, 무거운 모니터를 올려놓으면 강하게 작용을 합니다. 그리고 무거운 모니터를 올려놓은 다음에 제가 이렇게 누르면은 더 강하게 작용을 합니다. 그래서 모니터에 가해지는 노멀 폴스는 필요한 만큼 어떤 값도 가질 수 있다. 물론 이제 엄청나게 세게 가하면은 테이블이 부서질 테니까 부서지기 직전까지만 가능하겠죠. 자, 제가 이렇게 기울인 상태 말고 원래 그림으로 돌아오면은 아까 말씀드린 것처럼 모니터는 정지해 있고요, 즉 액셀레레이션 값이 제로고요. 그렇다는 얘기는 net force가 0이란 얘기죠. 모니터에 작용하는 노멀 폴스와 모니터에 작용하는 그래비테이셔널 폴스 합이 0이다. 노멀 폴스의 크기 그냥 이렇게 n이라고 쓰고, 그래비테이셔널 폴스 크기 그냥 mg죠. g도 9.8 양수니까. 그래서 이런 벡터 표현을 조금 더 이렇게 크기와 방향, n의 방향은 j, 윗방향이고 mg의 방향은 -j, 아랫방향이죠. 그래서 이렇게 표현할 수 있고요. 그런데 이만큼이 0이니까 j 약분시켜주고 넘기면은 n이랑 mg랑 같아지는 거죠. 그래서 노멀 폴스와 그래비테이셔널 폴스가 밸런스, 따라서 모니터에 작용하는 net force 합력이 0이다. 알짜 힘이 0이다. 자, 그러면은 노멀 폴스인 이 n이 액션이라고 했을 때 그에 대한 리액션 폴스는 뭘까요? 이 n이 테이블이 모니터에 작용하는 힘이에요. 테이블이 모니터에. 그러면 이에 대한 리액션은 모니터가 테이블에, 그리고 두 힘은 크기는 같고요, 방향이 반대예요. 서로 방향이 반대니까 둘 중 하나에 마이너스 붙이면은 서로 같아집니다. 따라서 이렇게 마이너스 붙이면은 같아지는 거죠. 이거에 대한 반작용이 바로 요거다. 반작용 말할 땐 마이너스 제외해야죠. 이렇게 같다고 놓으면은 마이너스 붙여야 되고, 그래서 이 FMT는 이렇게 표현이 되어 있죠. 모니터의 바닥이 테이블에게 가하는 힘, 크기는 같고 방향 반대다. 따라서 FMT가 마이너스 FTM이고 테이블이 모니터에 가하는 이 FTM이 N이었으니까 이 FMT가 마이너스 N인 거죠. Notice that the forces acting on the monitor are FG and N as shown in figure 5.7p. The two forces FME and FMT are exerted on objects other than the monitor. 자, 피겨 5.7b 보시면은 모니터에 집중해서 모니터에 작용하는 힘 두 개가 이렇게 표현이 되어 있고요. N과 FG 말고 이렇게 FTM, FEM 이런 표현들로 봤을 때 모니터에 작용하는 힘이기 때문에 이렇게 서스크립트 두 번째 글자가 M인 거 확인할 수 있습니다. 그에 반해서 A번에 나와 있는 다른 힘들은 모니터에 작용하는 힘이 아니죠. FME, 모니터가 지구를 당기는 힘, 얘는 지구에 작용하는 힘이고요. FMT는 모니터가 테이블에 작용하는 힘이니까 얘는 테이블에 작용하는 힘이죠. Figure 5.7 illustrates an extremely important step in solving problems involving forces. Figure 5.7a shows many of the forces in the situation. Those acting on the monitor, one acting on the table, and one acting on the earth. Figure 5.7b, by contrast, shows only the forces acting on one object, the monitor, and is called the force diagram or a diagram showing the forces on the object. The important pictorial representation in figure 5.7c is called a free body diagram. This one. In a free body diagram, the particle model is used by representing the object as a dot and showing the forces that act on the object as being applied to the dot. When analyzing an object subject to forces, we are interested in the net force acting on one object, which we will model as a particle. Therefore, a free body diagram helps us isolate only those forces on the object and eliminate the other forces from our analysis. 자, 그림 5.7. 이 그림이죠. 이 그림의 이 A, B, C가 우리가 힘과 관련된 문제 풀 때 필요한 매우 중요한 단계를 보여줍니다. 일단 A번 그림에는 이런 상황에 작용하는 여러 가지 힘들을 표현했고요. 물론 이제 이 바닥과 테이블 다리 사이에도 힘이 작용하는데 뭐 이런 거는 관심 대상은 아니어서 표시하진 않았어요. 그래서 A번은 여러 가지 힘들을 표시해놨고요. 그리고 B번 그림에서는 우리가 모니터면 관심이
관심이 있기 때문에 모니터만 따로 떼어내서 모니터에 작용하는 힘만 표시해놨습니다. 이런 걸 Force Diagram이라고 합니다. 그런데 이제 모니터에 작용하는 힘만 표시해놓은 거니까 모니터의 Force Diagram이라고 합니다. 그리고 C번에서는 이 모니터, 제가 아까 말씀드린 것처럼 원래 모니터에 작용하는 중력은 보통은 질량 중심에다가 표시를 하는데, 그런데 우리가 이 모니터에 질량 중심 아는 것도 아니고 지금 질량 중심이 중요한 게 아니죠. 그리고 모니터에 작용하는 수직항력은 모니터 바닥에 작용하기 때문에 이쯤에다 이렇게 그려놨는데, 물론 얘도 모니터 바닥에서 딱 한 점에만 작용하는 게 아니라 고르게 작용하죠. 그런데 대표적으로 딱 하나만 이렇게 그려놨고요. 그런데 만약에 이 화살표 아무것도 없이 여러분한테 이거 그리라고 하면은 정확히 어디다 화살표 그려야 될지 좀 헷갈릴 거 아니에요? 왜냐면 우리가 모니터의 모양을, 크기를 고려하고 있으니까. 그런데 저희가 지금 배우는 단계에서는 모니터의 모양, 모니터의 크기 이런 거는 관심 대상은 아니에요. 그래서 조금 더 간단하게 이렇게 파리클로 모델링 하면은, 그러면은 힘의 시작점을 어디에 위치시킬지 더 이상 고민할 필요가 없습니다. 파리클은 그냥 딱 점이니까 이 점에 작용하는 모든 힘들은 다 이 점에서 시작하면 됩니다. 그래서 이제 이런 힘도, 이 시작점도 딱 이렇게 옮겨 놓고요. 이런 힘의 시작점인 여기도 딱 이 점에 위치시키면 되는 거죠. 이렇게 파리클로 대치한 걸 프리 바디 다이어그램이라고 합니다. 프리 바디 다이어그램 오브 모니터. 일반적으로 뭐 책이나 과목마다 프리 바디 다이어그램이라고 해서 반드시 이렇게 파리클로 만들진 않는데, 이 책에서는 프리 바디 다이어그램은 파리클 모델로 모델링한 걸로 이렇게 한정을 시켰고요. 아마 나중에 이 물체의 모양이나 크기가 필요한 그런 단원이 오면은 그때는 파리클 모델로 대체하지 않은 것도 프리 바디 다이어그램이라고 할지도 모르겠어요. 어쨌든 이런 용어는 저희 지금 물리 개념 공부하는데 크게 중요한 건 아니니까 일단은 책에 제시하는 것처럼 이렇게 관심 있는 물체만 딱 떼어내면은 이런 그림은 모니터의 Force Diagram, 그리고 파리클로 모델링한 다이어그램은 모니터의 프리 바디 다이어그램, 이 정도로 이해하시면 되겠습니다. 자, 밑에 키퀴즈 있는데 그 전에 People Prevention들 보도록 하겠습니다. People Prevention 5-6 N does not always equal mg. In the situation shown in figure 5-7 and in many others, we find that N equals mg, which means the normal force has the same magnitude as the gravitational force. This result, however, is not generally true. If an object is on an incline, if there are applied forces with vertical components, or if there is a vertical acceleration of the system, then N does not equal mg. Always apply Newton's second law to find the relationship between N and mg. 자, N이 항상 mg와 같은 건 아니다. 자, 저희 앞에서 이런 상황에서는 이 n 벡터의 크기인 n이랑 그리고 그래비테이셔널 포스, 이 mg의 크기인 이 mg와 같다는 결론 얻었었죠. 이렇게. 그런데 수직항력이 항상 mg와 같은 게 아니에요. 제가 앞에서 이렇게 이 테이블 기울여서 말씀드린 것처럼, 자, 지금 빨간색이 노멀 폴스인데 노멀 폴스의 크기만 표현하면은 그냥 n이겠죠. 그리고 mg 자체가 여기 mg였거든요. 이 조그만한 화살표랑 이 긴 화살표랑 합친 게 요거기 때문에 얘보다 얘가 약간 더 깁니다. 즉 이런 그림에서는 mg가 n보다 더 큰 거죠. 그런데 만약에 제가 이렇게 손으로 세게 눌렀다. 그렇다고 해서 모니터에 작용하는 이 중력의 크기, 즉 무게가 더 증가하진 않거든요. 모니터의 질량은 똑같으니까. 근데 제가 손으로 꽉 누르면은 테이블은 더 많은 힘으로 버텨야 됩니다. 따라서 제가 손으로 꽉 누르면은 n이 훨씬 커지는 거죠. 제가 완전 세게 누르면 n이 이렇게 훨씬 더 커집니다. 방금 전의 경우에도 그렇고 지금의 경우에도 그렇고 n이랑 mg랑 같지 않죠. 자, 테이블 다리에 책 받쳐서 모니터 기울었을 때, 그때가 이 경우죠. 물체가 기울었을 때, 그리고 제가 모니터를 손으로 꽉 눌렀을 때, 그게 수직 방향으로 힘이 작용했을 때죠. 이 두 번째 경우였고요. 그리고 세 번째 경우, 시스템이 vertical acceleration 갖고 있어도 n이랑 mg랑 같지 않습니다. 예를 들어서 이런 상황에서 n이랑 mg랑 같았다는 이유가 모니터가 가만히 있었기 때문이죠. 그러니까 모니터에 작용하는 힘 시그마 f가 모니터의 질량 곱하기 모니터의 가속도인데, 이 값이 0이었기 때문에 nj와 mg-j 합친 게 0이다. 따라서 n은 mg였다. 이런 결론에 도달한 건데, 만약에 모니터가 윗 방향으로 가속하고 있다. 그런데 이제 노멀 폴스랑 mg 둘 다 생각을 해야 되니까 모니터가 여전히 테이블에 붙어있는 상태로 위로 가속을 한다고 할게요. 그럼 예를 들어 이런 상황이겠죠. 여기 제가 이렇게 서 있고요. 반대쪽에 여러분이 서 있습니다. 그리고 저와 여러분이 서로 합심해서 테이블을 위로 딱 집어 던집니다. 그 순간 테이블이 위로 가속을 하죠. 그리고 테이블에 붙어있던 이 모니터도 같이 가속을 할 텐데, 그러면은 저희가 테이블에 힘을 가한 거지 모니터에 힘을 가한 건 아니잖아요. 그럼 모니터 관점에서 보면은 모니터는 왜 테이블과 마찬가지로 위로 가속을 하는가? 왜 위로 던져지는가? 모니터에 작용하는 힘 여전히 중력과 수직항력 뿐이에요. 그런데 모니터가 위로 이렇게 솟구친다는 얘기는, 위로 가속한다는 얘기는 모니터 질량은 그대로기 때문에 모니터의 무게, 즉 mg는 똑같습니다. 그런데 모니터가 위로 솟구친다는 얘기는 이 n값이 mg보다 더 크다는 얘기죠. 따라서 이렇게 수직하게, 이 시스템이 수직하게 가속을 할 때는 그때는 이게 0이 아니고요. 그때는 어떤 AJ가 존재하고요. A가 양수인 거죠. 위로 가속하니까. 그럼 이제 요거랑 요거랑 같다 이렇게 놓으면은 제 약분시켜주면은 N은
mg 플러스 a니까 a가 양수라고 했으니까 아 이때는 n이 mg보다 더 크구나. 그렇기 때문에 이렇게 위로 가속할 수 있었구나. 그래서 이제 이런 경우도 n이랑 mg랑 같지가 않습니다. 사실 이제 n이랑 mg랑 같은 경우도 꽤 많긴 하지만 틀리지 않기 위해서는 항상 뉴턴 세컨 로 이런 식으로 뉴턴의 운동 제2법칙으로 상황을 잘 분석해서 n이랑 mg랑 같은지 다른지 판단을 해야 됩니다. 자, 그리고 people prevention 5.7 Newton's third law. Remember that Newton's third law action and reaction forces act on different objects. For example, in figure 5.7 and FTM equals minus mg minus FEM. The forces N and mg are equal in magnitude and opposite in direction, but they do not represent an action-reaction pair because both forces act on the same object, the monitor. 자, 뉴턴의 운동 제3법칙, 작용 반작용 보면은 작용 반작용에서는 작용과 반작용이 각각 다른 물체에 작용하죠. 그러니까 FEM, 지구가 모니터 당기는 힘, 모니터에 작용을 하고요. 이거에 대한 반작용이 모니터가 지구를 당기는 힘, 지구에 작용을 하죠. 작용하는 그 객체가 다릅니다. 그런데 작용 반작용이 항상 힘의 크기는 같고 방향이 반대다 보니까 작용 반작용 짝이 아닌 경우에도 크기가 같고 방향이 반대면은 작용 반작용 관계인가? 이렇게 착각할 수가 있죠. FTM, 이 노멀 풀스와 중력, FEM 크기 같고 방향 반대지만 작용 반작용 아닙니다. 둘 다 모니터에 작용하는 힘이에요. 아까 얘기했었죠. 그래서 이렇게 실수하면 안 되고요. People Prevention 5.8 Free body diagram. The most important step in solving a problem using Newton's law is to draw a proper sketch. The free body diagram. Be sure to draw only those forces that act on the object you are isolating. Be sure to draw all forces acting on the object, including any field forces such as the gravitational force. 자, 우리가 어떤 문제 풀 때 결국에는 이제 이런 상황을 이해하고 우리 관심 있는 대상에 집중해서 이렇게 대상을 고립시켜가지고 혹은 더 간단하게 이렇게 점으로 표시해서 이런 과정을 거쳐서 문제를 풀게 되는 경우가 많은데, 그러면은 내가 진짜 모니터에 작용하는 힘만 궁금하다, 문제 풀 때 모니터에 작용하는 힘들을 구하고 싶다 하면은 다른 힘은 표시하지 말고 이렇게 모니터에 작용하는 힘만 표시를 해주시고요. 그러니까 이제 이런 상황에서 아 모니터에 작용하는 힘, 이런 힘이랑 이런 힘이 있구나, 그래서 이제 이렇게 표현할 수가 있는데, 근데 이제 이때 주의할 게 테이블이 모니터 받치고 있는 거는 눈에 보이죠. 혹은 나중에 어떤 물체가 이렇게 스프링에 매달려 있다 하면은 아 스프링에 매달려 있다고, 그러면 물체를 스프링이 당기네 하면서 이렇게 당기는 힘은 쉽게 인식을 하는데, 필드 포스는 접촉하는 힘이 아니잖아요. 멀리 떨어져서 작용을 하잖아요. 그러면은 지구랑 이 물체랑 닿아있진 않으니까 지구가 이 물체를 당김에도 불구하고 실수로 중력 같은 걸 빼먹을 수가 있겠죠. 멀리 떨어져 있어가지고 접촉해 있질 않으니까. 그렇지만 이런 필드 포스 빼먹으면은 문제풀이를 틀리게 되겠죠. 따라서 필드 포스들도 전부 다 빠짐없이 누락하지 말고 생각을 해라. 자, 퀵퀴즈 5.5 If a fly collides with the windshield of a fast moving bus, which experiences an impact force with a larger magnitude. 자, 플라이면 팔이죠. 윈드실드면은 이 버스 앞에 있는 유리, 이게 이제 바람 막아주기 때문에 윈드실드예요. 그래서 파리가 빠르게 움직이는 버스에 앞 유리창에 부딪힌다면 다음 중에서 어느 게 더 큰 크기의 임팩트 포스, 충격력을 받는가? 자, 파리와 버스가 부딪히면은 파리가 받는 힘, 버스가 받는 힘 서로 액션 리액션 관계이기 때문에 크기 같고 방향 반대입니다. 따라서 둘 중에 어느 게 더 크냐 하면은 둘 다 똑같죠. 그래서 A번, B번 둘 다 틀리고 C번이 맞습니다. 둘 다 같은 힘의 크기를 경험한다. 그 다음 질문 2 Which experiences the greater acceleration? 파리와 버스 중에서 어느 게 더 큰 가속도를 경험하는가? 자, 힘은 같은데 파리의 질량이 더 작기 때문에 파리가 더 큰 가속도를 경험합니다. 따라서 A번이 답입니다. 자, 밑에 conceptual example 5.3 You push me and I'll push you. 나를 밀어라, 나는 너를 밀겠다. A large man and a small boy stand facing each other on frictionless ice. They put their hands together and push against each other so that they move apart. 자, 커다란 남자와 작은 소년이 마찰이 없는 얼음 위에 서로 마주보고 서 있다. 그들이 서로 손을 맞대고 서로를 밀었다. 그래서 이제 서로가 분리가 된 거죠. 그림이 없는데 그림으로 표현을 해보면은 이렇게 얼음판이 있고요. 마찰이 없습니다. 이렇게 두 사람이 손을 맞대고 서 있다가 서로 밀쳤습니다. Who moves away with a higher speed? 누가 더 빠른 속도로 움직이는가? 자, 이 큰 남자의 손과 작은 소년의 손 사이에 작용하는 힘, 서로 작용 반작용 관계죠. 그러니까 이제 이런 힘이랑 작용 반작용 관계이기 때문에 크기는 같고 방향은 반대입니다. 근데 이 사람은 질량이 크고 이 사람은 질량이 작기 때문에 힘의 크기는 같은데 질량이 크고 질량이 작으니까 이 사람이 더 작은 가속도겠죠. 이 사람이 더 큰 가속도를 경험하고, 그리고 힘은 서로 밀치는 사이에 작용했기 때문에 이 힘이 작용한 시간 간격이랑 이 힘이 작용한 시간 간격이 똑같습니다. 따라서 시간 간격은 똑같고요. 가속도는 얘가 더 크기 때문에 처음 속도가 둘 다 0이다 하면은 얘가 더 많이 가속되기 때문에 얘가 더 빠르게 움직이겠죠. 그래서 이 스몰 보이가 더 빠르게 움직인다. 그래서 보이가 스몰러 매스이기 때문에 greater acceleration을 경험한다. 그리고 같은 amount of time,
같은 타임 인터벌 동안에 각각 가속이 되기 때문에 greater acceleration 갖고 있는 보이가 final velocity가 더 커진다. 속력이 더 빠르다. B번 who moves further while their hands are in contact. 자, 손이 닿아 있는 동안에 누가 더 멀리 움직이는가. 각각 처음 위치가 이런 위치라고 하면은 손이 닿아 있는 동안이란 얘기는 밀칠 때 예를 들어 한 1초 동안 밀친다고 하면은 그 1초 동안에는 손이 맞닿아 있죠. 그런데 그 동안에 힘이 작용하기 때문에 가속도가 작용을 하고 있고요. 정지 상태였는데 가속도가 작용하니까 속력이 점점 빨라지고, 속력이 빨라진다는 얘기는 실제로 이 두 사람이 움직인다는 얘기죠. 그런데 소년의 가속도가 더 빨라서 소년의 파이널 벨라시티가 더 컸던 것처럼 파이널 벨라시티 뿐만 아니라 그 타임 인터벌 동안에 작용하는 그런 점점 커지는 중인 그런 속력들도 이 소년이 더 큽니다. 따라서 서로 접촉해 있는 동안에도 소년이 더 멀리 움직이는 거죠. Because the boy has the greater acceleration and therefore the greater average velocity, he moves farther than the man during the time interval during which their hands are in contact. 그래서 이제 오늘 여기까지 했고요. 다음 시간에 이어서 5.7 Analysis Model Using Newton's Second Law 해보도록 하겠습니다. 고생 많으셨습니다.